o'clock to 12 o'clock. 10 o'clock to 12 o'clock, ma'am. Yeah. Okay, ma'am. Personality Madam, development. And if you want English classes, you have to log in again from 2 o'clock to 4 o'clock. English class 2 o'clock, 4 o'clock, ma'am. Yes. But Okay. both are important. Okay, ma'am. Yeah, Vanilla. So haven't you joined any batches till now? Ma'am? ఏ బ్యాచ్ లో కూడా జాయిన్ అవ్వలేదా ఇంతవరకు? లేదు మేడం. So this is your first day. Yes, ma'am. Okay, fine. మేడం జాయినింగ్ ఎలా అవ్వాలో మళ్ళీ సరి రిపీట్ చేస్తారా మేడం? Rename option. Yes, ma'am. So if you click on your screen, you will find participants button. It is there. Oh, okay, ma'am. Click on it. క్లిక్ చేసావా? పార్టిసిపెంట్స్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసావా? మ్యామ్. సో అక్కడ నీ నేమ్ కనపడుతుందా? కే వెన్నెలా అని. సో వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, క్లిక్ ఆన్ యువర్ నేమ్, నీకు రీనేమ్ ఆప్షన్ వస్తుంది. క్లిక్ చేసినాను మ్యామ్. ఆప్షన్ రాలేదా రీనేమ్? వచ్చింది మ్యామ్. క్లిక్ ఆన్ ఇట్. Yes, ma'am. So now you can change. So beside your name, you can keep your college name and district name. Okay, ma'am. Okay, fine. Thank you, ma'am. Yeah. Okay. Okay, thank you, Annala. So you can mute yourselves. Okay, fine. So in my previous class, so listen everyone, in my previous class, I discussed written communication and just the introduction part of presentation skills. But today I'm going to start with the people and environment. So this is the, again, they changed the schedule. So, okay, for personality development classes, because we have syllabus that they mixed both English and personality development topics. So now they separated personality development topics from today onwards. Okay, so in these classes, you'll get syllabus like people and environment, daily activities regarding family, friends, and team building, motivation, ethics and values, interpersonal skills, and working under stress, and how to become a professional. Okay, so all these 10 topics I'll discuss. So for each topic we have, for few topics we have a 4 days session, for few topics 1 or 2 days session we have. And if you have a problem in understanding, you can interrupt me in the middle also by texting. Chat box we have, chat box lo text cheyandi. So maximum personality development ante evarkaina idea unda? Actually, what is personality development? Why we have to improve that? Evarkaina idea unda? Can anyone raise your hand to talk to me? పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా డిమాండింగ్ ఇప్పుడు మనకి. బయట ఎప్పుడన్నా మన కాలేజెస్కి బయట ఎవరన్నా ఫేమస్ పర్సనాలిటీస్ని పిలిచి లెక్చర్స్ ఇప్పిస్తారు కదా మనకి. సో ఎందుకు అలా చేస్తారు? ఒక ఫేమస్ పర్సనాలిటీని మన క్యాంపస్కి పిలిచి వాళ్ళని లెక్చర్ ఇమ్మంటారు. సో వాళ్ళతో మనకి మోటివేషన్ ఇప్పిస్తారు. ఎందుకు ఇలా చేస్తారు? బికాస్ వై దే బికమ్ ఫేమస్, వాళ్ళు ఎందుకు ఫేమస్ అయ్యారు? బికాస్ దే హ్యావ్ అ గుడ్ పర్సనాలిటీ. సో అవి కొన్ని మనం హ్యాబిచుయేట్ చేసుకుంటామని చెప్పేసి ఈ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ మనకి కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఏపీఎస్ఎస్టిసి వాళ్ళు. ఓకే, సో ఎనీవన్ హ్యావ్ ఐడియా రిగార్డింగ్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్? ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? కెన్ ఎనీవన్ ఇంటరాక్ట్? Okay, fine. I am waiting for your responses. Okay, if you respond through chat box, I'll get it. Okay, fine.
సో పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏం లేదండి. ఎందుకంటే ఇది మన థింకింగ్ లెవెల్స్. చూడండి, అందరూ ఒకేలా థింక్ చేయలేరు. రైట్? అండ్ అందరూ ఒకేలా ఫీల్ అవ్వలేరు. సో పీపుల్ దే రెస్పాండ్ టు డిఫరెంట్ సిట్యుయేషన్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. సో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ సిట్యుయేషన్ నేను రెస్పాండ్ అయినట్టే మీరు కూడా రెస్పాండ్ అవ్వలేరు కదా! ఓకే. So and the way how I am thinking to one situation, that is different to your prospect of thinking, and how I behave is different to your prospect. So behavior, thinking, feeling, ఇవన్నీ ఒక పర్సన్ టు పర్సన్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. బట్ దోస్ హూ ఆర్ బ్యాలెన్సింగ్ ఆల్ దేర్ థింకింగ్ లెవెల్స్ అండ్ బిహేవింగ్ స్కిల్స్ అండ్ ఫీలింగ్ లెవెల్స్ ఎవరైతే మేనేజ్ చేసుకుంటారో, సో వీ కెన్ ఐడెంటిఫై దెమ్ దట్ దే హ్యావ్ గుడ్ పర్సనాలిటీ. ఓకే. సో మనం ఒకళ్ళు మంచి, ఒకళ్ళు గుడ్, ఒకళ్ళు బ్యాడ్ అని చెప్పేసి ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? బికాస్ ఆఫ్ దేర్ పర్సనాలిటీ. సో హౌ టు డెవలప్ దిస్ పర్సనాలిటీ? We already have that personality. By birth we get some skills, right, from our parents. So by birth we get some skills, and the way we grow up, the situations and the environment and the people and their impact, everything impacts our personality. మనం ఎక్కడ పెరుగుతున్నామో ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ మొత్తం మన పర్సనాలిటీ మీద ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. రైట్? సో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ వాచ్డ్ దట్ హెల్ బాయ్ మూవీ? Is there anyone who watched this Hellboy? Hellboy movie ఎవరైనా చూసారా? If you don't watch it, Hellboy, just note down it somewhere, Hellboy. So whenever you get free time, watch that movie, Hellboy. See, why I mentioned this Hellboy movie, actually this is a person. Hellboy ane person will get him from hell. Actually a baby from hell, అతన్ని తీసుకొచ్చేసి ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో సరౌండింగ్స్లో పెంచుతారు ఆ బాయ్ని తీసుకొచ్చేసి, హెల్ బాయ్ని. ఓకే. బట్ అతను హెల్లో పుట్టినప్పటికీ అతను పెరిగే సరౌండింగ్స్ వల్ల హీ వాంట్స్ టు డూ గుడ్ టు హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఎందుకంటే తను పెరిగిన ఎన్వైరన్మెంట్ తన మీద ఇంపాక్ట్ అయింది. సో మనం పుట్టినప్పుడు కొన్ని క్వాలిటీస్తో పుడతాము. సో హెల్ బాయ్ అంటే హెల్లో పుట్టాడు కాబట్టి కంపల్సరీ అతను బ్యాడ్ బాయ్ అవ్వాల్సిన ఇదే లేదు. మేబీ తను గ్రో అప్ అయిన ఎన్వైరన్మెంట్ కనుక ఒక హెల్దీ ఎన్వైరన్మెంట్ అయితే డెఫినెట్గా అతను మంచిగా మారుతాడు. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద స్టోరీ ఆఫ్ హెల్ బాయ్. వాచ్ ఇట్, ఇట్స్ అన్ ఇంగ్లీష్ మూవీ and definitely you will enjoy it, Hellboy movie. Okay. So and that is the perfect example to tune our personality, right? Definitely there is impact of people and our surroundings in our personality. Okay, they will decide those impacts and the situations, everything will decide our personality. Okay, so based on that we have a today's topic, our environment and people. Can anyone interact with me regarding this topic? ఎవరైనా ఇంటరాక్ట్ అవుతారా నాతో? Just raise your hand. Otherwise text me. Okay, so I want to interact. Sir, can you unmute Suvarna? Dilip sir? Yes madam, unmute చేశాను సువర్ణ గారిని. Suvarna, just click on it, accept the unmute button. Suvarna? So what is that disturbance? Where are you actually?
సువర్ణ మేడం ఎక్కడ నుంచి కనెక్ట్ అయ్యారు మీరు? గర్ల్స్ కాలేజ్ మేడం. ఓకే, నువ్వు ఒక్కదానివైనా ఇంకా చాలా మంది కనెక్ట్ అయ్యారా? అయినారు మేడం కొంతమంది పిల్లలు. ఓకే, ఫైన్. సో సువర్ణ, జస్ట్ రీనేమ్ యువర్ డివైస్ హియర్. మీరు మేడం? రీనేమ్ చేసుకోండి. ఒక్క సువర్ణ అంటే మీరు ఎక్కడి నుంచో మాకు అర్థం కాదు కదా. సరే ఏ మేడం. డిస్ట్రిక్ట్ మీరు? అనంతపురం మేడం, గర్ల్స్ కాలేజ్. Okay, ఎందుకు? later click on participants button, and if you click on your name there, you'll get rename option. Okay. So Okay, later do that, but I want to discuss now with you regarding స్పెల్లింగ్ చెప్పండి. Suvarna. Hello. Is there anyone to respond? మేడం? Yeah, Suvarna, once talk to me, later you can change your name. Okay. ఓకే మేడం. ఓకే, సువర్ణ, నీకు మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరంటే ఎక్కువ ఇష్టం? అమ్మ మేడం. వై యు లైక్ యువర్ మదర్? అంటే అరే, డోంట్ లాఫ్ హియర్. బీ ఫ్రాంక్ అండ్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ దేర్. I too love my mother, but more than my mother, I love my father. అంటే మాకి మా నాన్న లేరు కాబట్టి మేడం, మా అమ్మ బాగా చూసుకుంటుంది మేడం. ఓకే, సారీ ఫర్ దాట్. ఓకే, సో Okay, నేను madam. బాగా చూసుకుంటుంది కాబట్టి నీకు ఇష్టమా? ఇంకేమన్నా క్వాలిటీస్ అట్లేం లేదు ఉన్నాయా? మేడం, బాగా చూసుకుంటుంది, చాలా Okay. హెల్ప్ఫుల్ అమ్మ. ఓకే, అమ్మ సో లేకుంటే లైక్ ద ఇప్పుడు. హెల్ప్ఫుల్ నేచర్. ఓకే మేడం. మీ మమ్మీలో నీకు హెల్ప్ఫుల్ నేచర్ అంటే చాలా ఇష్టం. అవును మేడం. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఈ ఫ్యామిలీలో అయితే మమ్మీ ఇష్టం. ఓకే, బయట టీచర్స్ లో గానీ, ఇంకా లైక్ సొసైటీలో గానీ మనకి విడిగా ఫ్రెండ్స్ బాగా నచ్చుతారు కదా. అసలు అవును. ఎందుకు నచ్చుతారు ఫ్రెండ్స్? మనకి బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు అవుతారు? నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ పేరేంటి? అనిత మేడం. ఎందుకు నీకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయింది? ఆ అమ్మాయి అంటే తను బాగా ఉంటుంది మేడం. అంటే మేము ఓకే, నీతో బాగుంటుంది. బాగుంటుంది మేడం. ఓకే, సరే. నీకు అనిత అంటే బాగా ఇష్టం, అమ్మ అంటే బాగా ఇష్టం. నీకు ఎవరైనా నచ్చరా మీ క్లాస్ లో గానీ బయట గానీ? పేరు అట్లేం లేదు చెప్పొద్దులే, ఇప్పుడు క్లాస్ లో అందరు నేను తన్నేస్తారు పేరు చెప్తే. అట్లేం మామూలుగా పేరు లేదు. చెప్పొద్దు. జనరల్ గా మనం జనాల్ని చూస్తుంటాం కదా. వి లైక్ సమ్ పీపుల్ అండ్ వి డోంట్ లైక్ సమ్ పీపుల్. సో అలా నీకు ఎవరైనా నచ్చని పనులు చేస్తారా? చేస్తారు మేడం. అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది? అట్లేం లేదు, ఏమనిపించదు మేడం. ఎందుకు ఇట్లా చేస్తారా అని ఒకసారి అనిపిస్తుంది మేడం. ఓకే, వి స్టే అవే ఫ్రమ్ దోస్ పీపుల్ కదా. అలాంటి వాళ్ళకి కొంచెం దూరంగా ఉంటాం. వాళ్ళు మనకి బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అవ్వలేరు కదా. అవును మేడం. ఓకే, that's right. Thank you, Suvarna. So now Okay. you can change your name. ఓకే మేడం. Mute yourselves. ఓకే మేడం. Thank you, Suvarna. Okay, fine. See, students. So when I discussed with Suvarna, she said that she like one person, Anita, and Anita is her best friend. So we have people and we don't like them. Why? Because we don't like their personality. Some people are there, they are always rude. వాళ్ళు అసలు జోక్స్ వేయరు, సీరియస్గా ఉంటారు. వాళ్ళని చూస్తేనే మనకి చిరాగ్గా అనిపిస్తుంది. ఓకే, సో అలాగే మనకి కొంతమంది ఎలా అయితే నచ్చరో, మన పర్సనాలిటీ ఎలా ఉంది, హౌ పీపుల్ ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ అస్. మనం ఫ్రెండ్లీగా ఉంటున్నామా, లేకపోతే మనల్ని చూస్తే ఎదుటి వాళ్ళకి చిరాకు వచ్చేలా ఉంటున్నామా? ఓకే, సో వాట్ ఈస్ యువర్ పర్సనాలిటీ? దాట్ యూ హ్యావ్ టు ఎనలైజ్. ఓకే, సో ఎవరు అనుకోరు కదా, నన్ను చూడంగానే అందరూ బాగా మాట్లాడాలి, నాతో ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి అనుకుంటాం. కానీ వి డోంట్ థింక్ దట్ పీపుల్ దే హ్యావ్ టు హేట్ అస్. మనల్ని వాళ్ళు అసహించుకోవాలి అని ఎవరు అనుకోరు కదా. ఓకే, సో నౌ థ్యాంక్ యూ, Suvarna, for
changing your name, renaming your device Hindupur. Okay, fine. Students, so personality development classes, just feel that today is the first class. So just copy few points. నేను చెప్పాను కదా హెల్ బాయ్ మూవీ చూడండి అని చెప్పాను. సో యూ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ ద ఎన్వైరన్మెంట్ వేర్ వి గ్రో అప్, how it impacts us. It showed in that Hellboy movie. So note it down. Hellboy movie చూడాలి అనుకొని ఒకటి పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి. బికాస్ not only this movie, so if you have interest in learning English, you can watch any other movie, but this Hellboy movie is related to this class. Okay, so how people and environment, they change our mentality. Okay, so note down all the points. Don't forget to note down. ఎందుకంటే జస్ట్ మనం వినేసి వెళ్ళిపోతే we don't keep anything in our brain. So when you note it down and when you look at those points after the class, definitely it will impact you. ఏదో రోజు ఒకటి వింటున్నాము అంటే we don't get that impact, but when we focus on it, definitely the impact will be there. Okay, so now I'm sharing my screen, and those who are really interested to improve the personality, they will copy all the points. Okay, yeah, so this is the PPT regarding people and environment. Okay, this is the title of our today's topic. See what you are observing in this picture. I request everyone to watch this picture, and what you are understanding from this picture, note it down. అందరూ ఈ పిక్చర్ చూడండి, మీకు ఏం అర్థమైందో ఒక బుక్ లో రాయండి. Later I'll ask you. Okay, so there is a person in water, and another person, is he helping him or not? Okay, ఈ పిక్చర్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను. ఈ పిక్చర్ని మీకు ఏం అర్థమైందో రాయండి. ఈ పిక్చర్ గురించి నేను తర్వాత మీతో డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే, జస్ట్ అబ్జర్వ్ ద పిక్చర్. ఆల్ ద స్టూడెంట్స్, this is really important to observe the picture and noting down whatever you observed. Okay, fine. See, here one more picture is there. There are persons in queue, but there is another person who is crossing them with a note, like it is a money note. ఈ పిక్చర్లో మనీ నోట్ మీద నడుచుకుంటా వెళ్ళి అపాయింట్మెంట్ తీసుకుంటున్నాడు ఒక అతను. సో కింద చాలా మంది అపాయింట్మెంట్కి క్యూలో వేచుంటే ఇతను ఈ పిక్చర్ త్రూ మనీ హీ ఈస్ గెటింగ్ ద జాబ్. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ మనం చాలా చూస్తుంటాం. దోస్ హూ రియల్లీ వర్క్ హార్డ్, చాలా కష్టపడి జాబ్ తెచ్చుకుందామని ట్రై చేసే వాళ్ళకి బికాస్ ఆఫ్ మనీ ప్రాబ్లం they don't get that job. Those who offer money, see, and these kind of situations happened earlier, but this is not possible, I think, in our society now, because government jobs also, they are recruiting through exams, but there are some jobs, if we offer money, they will offer us job. But if it is a private company, ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ అయితే నేను మనీ ఆఫర్ చేస్తాను, మీరు నాకు జాబ్ ఇస్తారంటే యాక్సెప్ట్ చేయదు కదా. ఎందుకంటే ప్రైవేట్ కంపెనీ వాళ్ళు మన ఎబిలిటీస్, మన క్వాలిటీస్తో వాళ్ళు వర్క్ చేయించుకుంటారు. మనకి ఎబిలిటీ లేకుండా
So when we pay money, we don't work there. We can't work there, right? So if they observe our abilities, if they need really work, really good work, definitely they don't accept money. They look at our qualities. But this is happening in certain situations, right? సో మీకు ఏం అర్థమవుతుందో ఈ పిక్చర్స్ ద్వారా నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ పిక్చర్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. వాట్ యు అండర్స్టూడ్ యూ హ్యావ్ టు నోట్ డౌన్. అండ్ సెకండ్ పిక్చర్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అ లిటిల్. బట్ అగైన్ యువర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఆర్ నీడెడ్. మీరు ఇంటర్ప్రిట్ చేసి ఒక పేపర్ మీద రాసుకోండి ఈ పిక్చర్ని. ఈ పిక్చర్ గురించి ఇంటర్ప్రిటేషన్ రాసుకోండి. ఓకే, నేను చెప్పాను కదా, మనం పెరిగే ఎన్వైరన్మెంట్ మనల్ని చాలా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది, మన పర్సనాలిటీ డిసైడ్ చేసిద్ది అని. లైక్ ఎ ఫ్యామిలీ ఎన్వైరన్మెంట్. మనం ఎలాంటి ఫ్యామిలీలో పెరుగుతున్నాం చూడండి. కొన్ని ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి, ఎప్పుడు గొడవలు పడుతూనే ఉంటారు ఇంట్లో. సో ఆ ఇంపాక్ట్ డెఫినెట్గా పిల్లల మీద ఉంటుంది, రైట్? కొన్ని ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి, వాళ్ళు ఎప్పుడు హార్డ్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళ ఇంపాక్ట్ మన మీద పడిద్ది. ఎప్పుడైతే మన పేరెంట్స్ హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారో, వీ టు డెవలప్ దట్ హ్యాబిట్. యా, మై పేరెంట్స్ ఆర్ వర్కింగ్ హార్డ్, I too have to work hard. Like that, we get that impact from our parents. Okay? Definitely గా ఫ్యామిలీ ఎన్వైరన్మెంట్ అనేది మన పర్సనాలిటీ మీద చాలా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది. మనం ఎలా పెరుగుతున్నాము అనేది ఫ్యామిలీ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. నాట్ ఓన్లీ ఫ్యామిలీ, ఈవెన్ we spend almost our day time in schools, and in school environment also, the behavior of the teachers and the behavior of our students, other students like our friends, definitely ఆ ఇంపాక్ట్ మన మీద ఉంటుంది. ఓకే, సో మనం ఎటువంటి ఎన్వైరన్మెంట్లో పెరుగుతున్నాము అనేది మీరు అనలైజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, యా, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ఎన్వైరన్మెంట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక హ్యాపీ ఫ్యామిలీ ఉంది చూడండి. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? అందరూ హెల్ప్ చేస్తున్నారు. జనరల్గా మన ఇళ్ళల్లో ఏం జరుగుతుంది? ఓన్లీ మదర్ కుక్స్ ఫుడ్, నో వన్ విల్ హెల్ప్ హర్. ఈవెన్ మనం కూడా హెల్ప్ చేయం కదా. మన ఇంట్లో మమ్మీ వంట చేస్తుంటే వెళ్ళి హెల్ప్ చేయం. మనకి ఏదో వర్క్ ఉందని చదువుకుంటాం, మన ఫాదర్స్ ఏదో వర్క్ ఉందని వెళ్ళిపోతుంటారు. ఓన్లీ మదరే అన్ని పనులు చేసుకుంటుంటారు కదా. ఇక్కడ ఈ ఫ్యామిలీలో ఈవెన్ హర్ సన్ ఈజ్ హెల్పింగ్ and her daughter is helping, even her husband is also helping. అంటే ఇక్కడ జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అనేది లేదు. నేను మగాన్ని, నేను ఎందుకు హెల్ప్ చేయాలి, వై షుడ్ ఐ ఎంటర్ ఇన్ టు కిచెన్. సో ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ మనకి ఇళ్లలో చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. మేల్ డామినేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది మనకి. బట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ ఫారెన్ కంట్రీస్, ఆర్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఫారెన్ కంట్రీస్, ఇన్ ఇండియా ఆల్సో, in educated families, if both are doing job, mother father iddaru job chestunte, they need to help each other. Okay, so alanti environment lo perigite entante, so we can reduce that male domination. So abbayile ee panulu cheyali, ammayili ee panulu cheyakodu. Eppudu chudandi, maniki chaala varaku edanna house clean cheyalante only they prefer girls for house cleaning, but they don't prefer boys. Why? So they say that boys, they shouldn't do this work. వాళ్ళు ఈ వర్క్ చేయకూడదు అని చెప్తారు. బట్ దట్స్ రాంగ్. అలా చెప్పకూడదు. ఇళ్లల్లో ఏదైనా ఈక్వల్గా చూడాలి. సో అమ్మాయి పని అని, అబ్బాయి పని అని సపరేట్గా ఏమి ఉండవండి. అండ్ డెఫినెట్గా ఈవెన్ గర్ల్స్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, దే క్యాన్ డూ వాట్ బాయ్స్ ఆర్ డూయింగ్. ఓకే, సో there are no different works like men job and women job అని separate గా ఏమి ఉండదు. అలాగే ఇంట్లో కూడా. సో ఇఫ్ యువర్ పేరెంట్స్ ఆర్ ఇన్సిస్టింగ్ యూ దట్ యూ నీడ్ టు క్లీన్ ద హౌస్ లైక్ దట్, టెల్ దెమ్ దట్ ఓకే, మనకి బయటికి వెళ్ళడం ఇష్టం ఉండదు కాబట్టి గర్ల్స్కి, we prefer to clean house. But when it comes to boys, they like to go outside. ఓకే, సో నేను అవుట్ సైడ్కి వెళ్ళి ఏదన్నా కూరగాయలు అవి తెస్తానంటే యాక్సెప్ట్ ఇట్.
షేర్ ద వర్క్. ఓకే. సో ఇది కంపల్సరీ నువ్వే చెయ్యి, ఇది కంపల్సరీ నువ్వే చేయాలి, ఇదే అబ్బాయిల పని అమ్మాయిల పని అంటే డోంట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. అలా అని గొడవలు పెట్టేసుకోకండి ఇంట్లో. బట్ టెల్ దెమ్ దట్ దే హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ షేర్ ద వర్క్ దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్. బట్ వర్క్ షేర్ చేయకుండా ఓన్లీ అబ్బాయిని కూర్చోబెట్టేసి అమ్మాయిలతో పనులు చేస్తుంటే జస్ట్ డోంట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. ఓకే. సో ద పాజిటివ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ షుడ్ బి దేర్. అందరూ ఈక్వల్గా వర్క్ చేయాలి, ఒకళ్ళు హెల్ప్ చేసుకోవాలి. ఒక్కళ్ళే పని చేస్తుంటే they'll get back pain, right? But when we are helping our mom and our dad, and definitely they feel happy, right? So the positive influence we get from that family environment. Okay, so regarding the negative influence, if you see this picture, see what his mom and dad they are doing. They are shouting at each other, right? So that is definitely impact our personality. So we become mentally disturbed if we have that environment. So even parents, they need to understand when there are kids in our home. So not only parents, you need to tell them, because now you are in adolescent age, right? So మీ పేరెంట్స్ అలా ఒకరితో ఒకరు గొడవ పెడుతుంటే డెఫినెట్లీ దట్ ఇంపాక్ట్ విల్ బి దేర్ ఆన్ యూ. సో ఓకే, అప్పుడు మీరు చెప్పాలి, ఫ్యామిలీలో మనం ఎప్పుడు పాజిటివ్గా ఉండాలి, వీ షుడెంట్ షౌట్ ఎట్ ఈచ్ అదర్. ఓకే. సో దాట్ ఈస్ నెగటివ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. ఇఫ్ దెర్ ఆర్ పర్సన్స్ దోస్ హూ ఆర్ scolding each other all the time, and tell them that this will impact your studies negatively. Okay. సో మనకి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్లో ఇవన్నీ చాలా మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. బట్ యూ కెన్ ఆల్సో కంట్రోల్ ఇట్ బికాస్ నవ్ యూ ఆర్ ఇన్ అడల్సెంట్ ఏజ్, రైట్? యా, వేరియేషన్ ఇన్ ఫ్యామిలీస్. నౌ వీ జస్ట్ అబ్జర్వ్ ద వేరియేషన్, how the positive impact of the family is and how the negative impact of the family is. Definitely గా ఫ్యామిలీ అనేది ఒక ఇంటిమసీ, మనకి ఫ్యామిలీతో ఒక ఇంటిమసీ ఉంటుంది. బికాస్ హౌ వి బిహేవ్ విత్ అవర్ మదర్, వి కాంట్ డూ దట్ అవుట్ సైడ్. మన మదర్ దగ్గర బాగా, ఈవెన్ పేరెంట్స్ దే ప్యాంపరస్, చాలా గారాబంగా పెంచుతారు మనల్ని. మనకి ఏదైనా వి హ్యావ్ అ రైట్ టు ఆస్క్ దెమ్, నాకు అది కావాలి ఇది కావాలి అని అడుగుతూ ఉంటాం. బట్ బయట వాళ్ళతో అలా బిహేవ్ చేయలేం కదా. సో వీ హ్యావ్ దట్ ఇంటిమసీ విత్ అవర్ పేరెంట్స్. మనం రోజు మాట్లాడుకుంటాము ఫ్యామిలీతో, వి డిస్కస్ అవర్ ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్? ఈవెన్ విత్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ అవుట్ సైడ్, దోస్ హూ ఆర్ క్లోజ్ టు అస్. యా, దేర్ షుడ్ బి గుడ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ ఫ్యామిలీ. ఫ్యామిలీలో అందరూ మాట్లాడుకోవాలి. కొంతమంది ఉంటారు, వాళ్ళు వర్క్ వాళ్ళు చేసుకుంటారు, వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు, దే డోంట్ టాక్ విత్ ఈచ్ అదర్. అలా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే విల్ గెట్ డిఫరెన్సెస్. సో వెన్ వీ హ్యావ్ గుడ్ కమ్యూనికేషన్, మనం మాట్లాడుతూ ఉంటే డైలీ వీ విల్ గెట్ పాజిటివ్ వైబ్స్. మనకి డెఫినెట్గా పాజిటివ్ వైబ్స్, హెల్దీ ఎన్వైరన్మెంట్ అనేది ఫ్రేమ్ అయ్యిద్ది. సో మాట్లాడుకోకుండా ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకోవడం, అలగడాలు ఇలాంటివన్నీ ఉంటే దట్ డెఫినెట్లీ ఇంపాక్ట్ అవర్ పర్సనాలిటీ. Okay, so maintain good communication with your family members. Yeah, family functions, and definitely we interact with our relatives and everyone during family functions, and also that develop a healthy environment. ఏదన్నా మనం బర్త్డే కానీ ఎలాంటివి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మనం చెప్తాం కదా, సో వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండడానికి బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేయడం అలాంటివి సెలబ్రేట్ చేస్తుంటే సో దే ఫీల్ హ్యాపీ. సో రోజు ఒకేలా ఉంటే సో లైఫ్ ఈజ్ బోరింగ్ అనిపిస్తుంది. బట్ వెన్ వీ సెలబ్రేట్ ఫంక్షన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ఇట్ గివ్స్ అస్ అ కైండ్ ఆఫ్ ప్లెజర్. ఓకే. ఒక ఫ్యామిలీ మనం రన్ చేయాలంటే వీ నీడ్ సర్టన్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్, రైట్? సో మనకి ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఉంటేనే వీ నీడ్ టు గెట్ మ్యారీడ్.
So I heard from many of the students that after intermediate, they immediately get married. See, manaki, so intermediate age vachesi 16, 17, and if it is 18. So at that age, we don't get that ability to control and manage a family. See, ఎవరైనా మ్యారేజ్ ఆప్షన్స్, మ్యారేజ్ ప్రపోజల్స్ వస్తుంటే ఇంట్లో చెప్పండి, we are not ready to get married అని, because we don't get that ability to manage our family financially. ఒక ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇవ్వలేనప్పుడు హౌ కెన్ వి మ్యారీ అండ్ హౌ కెన్ వి బిల్డ్ అ ఫ్యామిలీ, రైట్? సో అది మనం మైండ్లో ఉంచుకొని, సో వై వీ హ్యావ్ టు గెట్ మ్యారీడ్ ఇఫ్ ఐ కాంట్ అఫోర్డ్, if I can't run a family. So if we don't have enough resources, మనకి అన్ని రిసోర్సెస్ లేనప్పుడు why should we marry and why should we build a family? So we need to think all these things before getting married and before starting a family. Okay, fine. But I don't think that nowadays students are thinking in that way. But if there is any force from your family, tell them that I need to settle in my life. నేను లైఫ్లో సెటిల్ అయ్యాకే ఐల్ గెట్ మ్యారీ అని చెప్పండి. ఓకే, బికాస్ వీ నీడ్ దట్ ఇనఫ్ ఎబిలిటీ టు మేనేజ్ ఫ్యామిలీ. ఓకే, ఇన్ our family, yeah, already I asked this question. Someone, I think Vanilla or Suvarna. Yeah, Suvarna, I think. Suvarna from GJC college. So she said that she likes her mother a lot. మనకి ఫ్యామిలీలో కొంతమంది చాలా క్లోజ్ అవుతారు కదా, లైక్ కొంతమందికి గర్ల్స్ దే అటాచ్ టు దేర్ ఫాదర్స్ అండ్ బాయ్స్ దే హ్యావ్ అటాచ్మెంట్ టు దేర్ మదర్స్, రైట్? సో ఎందుకు అలా క్లోజ్ అవుతాం మనం ఒకళ్ళకే? బికాస్ we like their personality, we like some qualities in them, like they are caring enough and they have helping nature and they don't shout at us. ఇవన్నీ మనం వీటిలన్నిటి మీద డిపెండ్ అయ్యి వి లైక్ వన్ పర్సన్, రైట్? సో మీ ఫ్యామిలీలో మీరు ఎవరికి క్లోజో నోట్ డౌన్ చేయండి. సో వెన్ ఐ కమ్ బ్యాక్ ఆఫ్టర్ దిస్ పీపీటీ to the class, then I interact with you regarding this. Yeah, this is a task for you. You need to talk about your family members and who are there in your family, how many members are there in your family, like what are they doing now and how they treat you in the family. మిమ్మల్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు, మీతో ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు, అవన్నీ మీరు మాట్లాడాలి. ఓకే, ఐల్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ and definitely point this and we will talk on this. Okay, you need to talk about your family, so be prepared. Okay, so generally everybody talks about mother's love. See in this picture how caring she is about her son kada. Mothers చాలా కేరింగ్ తీసుకుంటారు కదా, బికాస్ ఇన్ వూంబ్ మన జర్నీ మదర్తో ఫాదర్ కంటే ముందే స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. సో మనం పుట్టాక ఫాదర్తో అటాచ్మెంట్ డెవలప్ అయింది, బట్ ద అటాచ్మెంట్ విత్ మదర్ వెన్ వీ వర్ ఇన్ వూమ్, ఎప్పుడైతే మనం వూమ్లో ఉంటామో అప్పటి నుంచి మనకి మదర్తో అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దాట్స్ వై మదర్స్ దే కేర్ అ లాట్. సో అది అందరికీ తెలిసిన విషయం, బికాస్ మదర్స్ దే care a lot. Mother's love is greatest love in the world. We can't compare mother's love with any other love. అలా మనకి చాలా కొటేషన్స్ ఉన్నాయి. బట్ సీ వాట్ హ్యాపన్స్. సో మదర్ తోటే అటాచ్మెంట్ పెంచుకునే వాళ్ళు డెఫినెట్లీ దే హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఐల్ షో యూ నెక్స్ట్ స్లైడ్. యా, nobody talks about father's sacrifice. Yeah, even our fathers, they work hard. They sacrifices their needs and everything. See, మనకి కనపడేది ఏంటంటే
మదర్స్ లవ్ ఒక్కటే కనపడిద్ది, కానీ ఫాదర్స్ లవ్ కనపడదు. కొన్ని ఫ్యామిలీస్‌లో ఫాదర్స్ కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడతారు, స్ట్రాంగ్‌గా ఉంటారు. మనం ఫాదర్స్‌తో మాట్లాడడానికి భయపడతాము. బట్ దే ఆర్ రియల్లీ లవింగ్ అస్, దే ఆర్ కేరింగ్ ఎ లాట్. We don't see their hard work, we don't see their sacrifices, but we blame them. See, my father, he always shouts and he always blames me, like that. But when you think about their sacrifices, so what they are doing for you, so you don't analyze the love between your mother and father. Definitely మన పేరెంట్స్ ఏదైనా ఎప్పుడైనా మనకి బెస్ట్ ఇవ్వాలనే చూస్తారు. బట్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్‌లో మనకి ఏమి ఇవ్వరు, వదిలేస్తారు అలా. ఎందుకంటే మనంతట మనం నేర్చుకోవాలి, మనంతట మనం తెలుసుకోవాలి అని చెప్పేసి. బట్ ఇన్ దోస్ సిచ్యువేషన్స్ వి బ్లేమ్ అవర్ పేరెంట్స్, నాకే హెల్ప్ చేయట్లేదు అని చెప్పేసి. బట్ డోంట్ థింక్ సో. మనం నేర్చుకోవాలని వదిలేస్తారు వాళ్ళు అలా. సో ఇన్ దోస్ సిచ్యువేషన్స్ డోంట్ బ్లేమ్ యువర్ పేరెంట్స్ బికాస్ దే సాక్రిఫైస్ అ లాట్ ఫర్ us. ఓకే. మీ ఫ్యామిలీ మిమ్మల్ని ఎలా సపోర్ట్ చేస్తుంది? ఏ విధంగా మిమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది మీ ఫ్యామిలీ? యూ నీడ్ టు డిస్కస్ దిస్. చూడండి, నేను ఇప్పటికి ఒక పిక్చర్ ఇచ్చాను స్టార్టింగ్. ఆ పిక్చర్‌లో మీకేం అర్థమైందో నోట్ డౌన్ చేయమన్నాను. దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తానన్నాను. నెక్స్ట్ ఫ్యామిలీ గురించి. మీ ఫ్యామిలీ గురించి మీరు మాట్లాడాలి అన్నాను సెకండ్. ఇవన్నీ మీరు నాతో డిస్కస్ చేయాలి. ఓకే. నెక్స్ట్, హౌ డస్ యువర్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ యూ? మిమ్మల్ని మీ ఫ్యామిలీ ఎలా సపోర్ట్ చేస్తుంది? యూ నీడ్ టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఐల్ ఆస్క్ ఎనీవన్. ఓకే. సో నోట్ డౌన్ దిస్ క్వశ్చన్. First, you need to talk about the picture. Later, you need to talk about your family. And the third question is, how does your family support you? Okay, fine. Again, here we have one more picture regarding father's sacrifice. See, he doesn't have a shirt and he is covering his kids with the only one shirt that he has. The one who sacrifices everything for your happiness. మనం హ్యాపీగా ఉండాలని వాళ్ళు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు. దే ట్రై టు ఎర్న్ మనీ మంత్లీ అండ్ దే గివ్ us clothes, food and everything, right? See this picture. See, if you observe this picture, you will understand one thing. See, father and mother, they don't have one shoe. సో వాళ్ళు చెరొక షూ వాళ్ళ బేబీకి ఇచ్చి దే ఆర్ మేకింగ్ హిమ్ వాక్ ఆన్ ద రోడ్. మనం ఏం ఆలోచిస్తాం అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో? వాళ్ళు మనకి కరెక్ట్‌ది ఇవ్వట్లేదు. సీ దిస్ లిటిల్ కిడ్ హౌ సాడ్ హీ ఈస్. సీ ఈవెన్ మదర్ అండ్ డాడ్ దే సాక్రిఫైస్డ్. వాళ్ళకు కూడా లేకుండా చెరొక షూ కిడ్‌కి ఇచ్చారు. బట్ కిడ్ ఈస్ స్టిల్ అన్‌హ్యాపీ విత్ ఇట్. సో వి ఎక్స్‌పెక్ట్ మోర్. కానీ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది వాళ్ళు ఇస్తారు కదా! లేనిది ఎక్కడి నుంచి తెచ్చిస్తారు? దట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. When we are asking about Android phones, when we are asking about something more which they can't afford, you need to understand their situation. So never complain about the things your parents could not give you. ఏదైతే మనకి ఇవ్వలేకపోతున్నారో దాని గురించి మనం కంప్లైంట్ చేయకూడదు. ఓకే. కొంతమంది అడుగుతారు, సో ఇఫ్ యూ కాంట్ అఫోర్డ్ వై యూ గెట్ మ్యారీడ్, వై యూ బిగాట్ మీ, ఎందుకు అన్నారు అని చెప్పేసి చాలా మంది క్వశ్చన్ చేస్తారు. సో ఇఫ్ యూ క్వశ్చన్ దెమ్ హౌ బ్యాడ్ ఇట్ ఈస్, ఎంత హ్యూమిలియేట్ అవుతారు మన పేరెంట్స్ అలాంటి డైలాగ్స్ విన్నప్పుడు. See, we are here in this world to spread happiness.
మనకి ఉన్నంతలో జనాలకి హ్యాపీగా ఉంచడానికి చూడాలి గానీ, బట్ వెన్ వి ఆర్ మన బ్యాడ్ మౌత్‌తో, మన డైలాగ్స్‌తో ఎదుటి వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతున్నామంటే వాళ్ళెంత హర్ట్ అవుతారు. సో, సేమ్ డైలాగ్ మనకొస్తే మీరేదన్నా సిట్యుయేషన్‌లో సీరియస్ అయ్యి ఎవరినన్నా ఏదన్నా అనేటప్పుడు ఈవెన్ పేరెంట్స్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ అదే సిట్యుయేషన్ నీకొస్తే నువ్వెలా ఫీల్ అవుతావు? అవే డైలాగ్స్ నీకొస్తే నువ్వెలా ఫీల్ అవుతావు? అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీరందరూ డెవలప్ చేసుకోవాలి. మనకి ఎంపతి అనే ఒక వర్డ్ ఉంటదండి ఇంగ్లీష్‌లో చాలా బ్యూటిఫుల్ వర్డ్. ఐ రియల్లీ లవ్ ఇట్. ఎంపతి వర్డ్. వాట్ ఈస్ ఎంపతి? స్టెప్పింగ్ ఇంటూ సమ్‌వన్స్ షూస్ అండ్ లుక్ ఎట్ దేర్ సిట్యుయేషన్ కదా! మనకొక సిట్యుయేషన్ జరుగుతుంది అంటే వి ఆల్వేస్ థింక్ అబౌట్ థట్. మన ప్రాస్పెక్ట్‌లోనే మనం ఆలోచిస్తాము. బట్ ఎదుటి వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారో మనకు అవసరం లేదు. బట్ వెన్ యూ స్టార్ట్ థింకింగ్ అబౌట్ ఫ్రమ్ దేర్ ప్రాస్పెక్ట్ ఇప్పుడు మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఉంది. మిమ్మల్ని చీట్ చేసింది. మీరు తనని బాగా హేట్ చేస్తారు ఆ సిట్యుయేషన్‌లో. బట్ ఎందుకు చేసింది తను? తను అసలు ఏమనుకుంటుంది? అని తన ప్రాస్పెక్ట్ నుంచి ఆలోచిస్తే డెఫినిట్‌గా మీకు అంత కోపం రాదండి వాళ్ళ మీద. బట్ వాళ్ళు నిజంగా జెలసీతో వెన్ దే డూ ఇట్ ఔట్ ఆఫ్ జెలసీ వాళ్ళ జెలసీతో, వాళ్ళ ప్రైడ్‌తో ఒకవేళ వాళ్ళు అలా చేస్తే డెఫినెట్‌లీ యూ క్యాన్ గివ్ దెమ్ టిట్ ఫర్ టాట్. బట్ వాళ్ళకి ఏ ఆప్షన్ లేకుండా వెన్ దే డూ థట్ చీట్ చేసినా సరే వాళ్ళకి ఇంకో ఆప్షన్ లేదు చీట్ చేయడం తప్పితే అని వాళ్ళ ప్రాస్పెక్ట్‌లో కూడా ఆలోచిస్తే డెఫినెట్‌లీ యూ విల్ హెల్ప్ దెమ్. మీరు అదర్స్ ప్రాస్పెక్ట్‌ని అలవాటు చేసుకోండి. వాళ్ళెలా ఫీల్ అవుతున్నారు? ఏదైనా సిట్యుయేషన్ జరిగినప్పుడు. ఈవెన్ యువర్ పేరెంట్స్ విషయంలో కూడా మీ పేరెంట్స్ మీకు ఇవ్వలేకపోతున్నారు అన్న ఫీలింగ్ కంటే వాళ్ళెలాంటి సిట్యుయేషన్‌లో ఉన్నారు? వాళ్ళు అంతకంటే ఎక్కువ ఇవ్వగలరా లేదా? అన్నదాన్ని ఆలోచించండి. ఒకవేళ ఉన్నా సరే ఇవ్వట్లేదు అంటే అది ఇంకేదన్నా మంచి పని కోసం ఉంచారేమో అని ఆలోచించండి. ఓకే. సో థింక్ ఫ్రమ్ దేర్ ప్రాస్పెక్ట్. మాక్సిమం మనకి హెల్ప్ చేయాలనే వాళ్ళు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఓకే. సో డోంట్ ఫీల్ సాడ్ వెన్ యూ వాంట్ something from your parents. When you don't get it, don't feel sad. Start thinking from their side. Okay. Yeah. This is one more question. How do you support your family? So note it down. This is, I think, third question. And with the including picture, this is fourth one. First, I showed you picture to describe. And later I asked about your family. And later I asked about support from family. మీకు ఫ్యామిలీ నుంచి ఎలాంటి సపోర్ట్ వస్తుంది అన్న క్వెషన్ అడిగాను. బట్ ఈ క్వెషన్ మీరు ఫ్యామిలీని ఎలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు? హౌ డు యూ సపోర్ట్ యువర్ ఫ్యామిలీ? సో నోట్ ఇట్ డౌన్ అండ్ యూ నీడ్ టు డిస్కస్. ఓకే. యా. This is happening nowadays, right? This is common. So when we were kids, మనకి అనిపిస్తుంది కదా మై మదర్ అని ఇక్కడ కిడ్స్ చూడండి ఫస్ట్ పిక్చర్లో నాకు కావాలి మమ్మీ అని కొట్టుకుంటున్నారు. బట్ వెన్ యూ సీ ఇట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ హర్ లైఫ్, సో వెన్ షీ బికమ్స్ ఓల్డ్, సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? your mother, so they are pushing her. So in the first picture they are pulling her towards them, and in second picture they are pushing back. Means when our parents they become old, మనకి ఆ టైంలో అవసరం లేదు కదా, బికాస్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సపోర్ట్ వచ్చినంత కాలం మనం తీసుకుంటాం. బట్ వెన్ వీ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ దెమ్, మన ఫ్యామిలీని సపోర్ట్ చేయాలి అనుకున్న టైంలో వి డోంట్ యాక్సెప్ట్ దెమ్. మనకు వాళ్ళ అవసరం లేదు. సో మనకు కొమ్ములు వచ్చేస్తాయి అప్పుడు, నేను సంపాదిస్తున్నాను, సో నేను ఎందుకు పోషించాలి. వాళ్ళు చిన్నప్పుడు చేసిన సాక్రిఫైజెస్ అన్ని మనం మర్చిపోతాం. చిన్నప్పుడైతే మనకి అన్ని ఇస్తారు కాబట్టి. See, this is the nature of humans, right?
హ్యూమన్స్ యొక్క నేచరే అది. మనకి ఎవరైనా ఏదైనా ఇస్తున్నారు అంటేనే మనం వాళ్ళని ఇష్టపడతాం. ఇఫ్ వి ఆర్ గెట్టింగ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ అదర్స్, ఎవరైనా ఏదైనా మనకి ఇస్తున్నారంటే వాళ్ళు మంచోళ్ళు. ఎవరైనా ఏమీ ఇవ్వట్లేదు అంటే వాళ్ళు చెడ్డోళ్ళు మనకి. కదా? సో వెన్ వి ఆర్ గెట్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ పేరెంట్స్, వి డిపెండ్ ఆన్ దెమ్. వాళ్ళు ఏది అన్నా, కొట్టినా, తిట్టినా పడతాం. But when we start earning money, when we have to support our family, at that time we neglect them. So this is happening in our society. So do you feel that is it good what we have to do? మీరు ఈ సిచ్యువేషన్ ని జనరల్ గా చాలా చోట్ల అబ్జర్వ్ చేస్తారు. ఈవెన్ ఎట్ అవర్ హోమ్ మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళని ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నాం మనం. And outside also, in your neighbor's house and everywhere you find these kind of situations. ఎప్పుడైతే మనకి సపోర్ట్ వస్తుందో అప్పుడు వాళ్ళు మనకి కావాలి. ఎప్పుడైతే మనం సపోర్ట్ చేయాలో అప్పుడు వాళ్ళు మనకు అవసరం లేదు. దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద సొసైటీ నవడేస్. యా, మదర్స్ డే, అదర్ డేస్. సో దిస్ ఈస్ అ ట్రెండ్ నవడేస్. మనకి ఇది ఒక ట్రెండ్ అయిపోయింది కదా. ఏదన్నా డే వచ్చినప్పుడు వి కీప్ ఆన్ పోస్టింగ్ స్టేటస్, వాట్సాప్ లో స్టేటస్ పెడతాం, హ్యాపీ మదర్స్ డే, హ్యాపీ మదర్స్ డే. ఎందుకు అంత అలాగా జనాలకి తెలపాలి మనం హ్యాపీ మదర్స్ డే అంటే హ్యాపీగా జరుపుకోండి అని? ఆ రోజే ఎందుకు? మిగిలిన డేస్ లో మన మమ్మీ గురించి ఆలోచించాం, బట్ ఆ రోజు మాత్రమే వచ్చేసి ఒక ఫోటో సెల్ఫీ దిగేసి దాన్ని స్టేటస్ పెట్టేసుకొని ఒక హంగామా క్రియేట్ చేస్తాం. సో వీ డోంట్ థింక్ అబౌట్ హర్ ఇన్ రిమైనింగ్ డేస్. సో వీ ఓన్లీ థింక్ అబౌట్ హర్ ఆన్ మదర్స్ డే. So is that really good? So we are living in this world to do show off చేయడానికే మనం బతుకుతున్నామా? Don't we have values? So you need to think about this. Yeah, here one more question for you about our neighbors. Who is your neighbor? Neighbor ante, yeah, those who are living near to our house. మన ఇళ్ళ దగ్గర ఉండే వాళ్ళని మనం నైబర్స్ అంటాం కదా. So do you know who is your neighbor? Yeah, in villages we find మన నైబర్స్ ఎవరో మనకు తెలుస్తారు. బట్ when you come to cities, we don't know about our neighbors, those who are living in that house, how many members are there in that house, we don't know. Means nowadays people are not thinking about it. Even people are not thinking about their parents. How can they think about their neighbors? Okay. Yeah, this question you need to tell me, who is your neighbor? Okay, so think about your neighbors. Yeah, here we have a description. A neighbor is a person who lives nearby, normally in a house or apartment that's next door, or in the case of houses across the street. Some people form friendships with their neighbors and help them by sharing their tools and helping with gardening tasks. Kada? This is true. కొంతమంది మన నైబర్స్ కి హెల్ప్ చేస్తుంటారు. వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే దే సాల్వ్ ఇట్ అండ్ వి షేర్ థింగ్స్. మనం ఏదన్నా పాయసం అది వండుకుంటే వి షేర్ విత్ అవర్ నైబర్స్ అండ్ దే టు షేర్ విత్ అస్. ఓకే, సో సమ్ పీపుల్ దే బిల్డ్ కార్డియల్ రిలేషన్షిప్ విత్ దేర్ నైబర్స్. ఓకే, సో నైబర్ అంటే అర్థమైంది కదా, దోస్ హూ ఆర్ లివింగ్ నియర్ టు అవర్ హౌస్, దోస్ హూ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ నెక్స్ట్ డోర్. మన దగ్గరలో ఉండేవాళ్ళు, మన ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళని మనం నైబర్స్ అంటాము. ఓకే, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ నైబర్స్. వాళ్ళ వల్ల మనకి ఏమన్నా ఉపయోగం ఉంటుందా నైబర్స్ వల్ల? యా, పాయసం చేసుకున్నప్పుడు ఉంటుంది కదా మనకి. యా, నైబర్స్ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది. పాయసం చేసుకున్నప్పుడల్లా షేర్ చేస్తారు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఒక స్కాలర్ ఫుడ్ తింటున్నాడు, డిన్నర్ చేస్తున్నాడట. I request everyone to read this.
అందరూ ఇది చదవండి. So the meaning of this I'll explain. When a person came to his house and told him that your teacher wants to see you immediately. ఒక స్కాలర్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ స్టూడెంట్. ఓకే, ఒక స్టూడెంట్ డిన్నర్ చేస్తున్నాడు నైట్ టైము. సడన్గా ఒక పర్సన్ వచ్చి యువర్ టీచర్ వాంట్స్ టు సీ యూ ఇమీడియట్లీ, మీ టీచర్ నిన్ను త్వరగా చూడాలనుకుంటుంది అని. సో వెన్ ద స్కాలర్ వెంట్ టు ద టీచర్ వాస్ వెరీ సాడ్ అండ్ డిసప్పాయింటెడ్. టీచర్ చాలా బాధగా ఉందంట ఈ స్టూడెంట్ ఎప్పుడైతే టీచర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడో. సో టీచర్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగింది తన్ని, డూ యూ నో యువర్ నైబర్ హ్యాస్ నో ఫుడ్ టు ఈట్. నీకు తెలుసా మీ నైబర్, మీ పొరుగింట్లో ఉన్న వ్యక్తికి ఈవెన్ ఫుడ్ లేదట తినడానికి అని. సో స్కాలర్ ఆన్సర్ ఏంటి, ఐఎమ్ సారీ మై మాస్టర్. సో మాస్టర్ అంటే ఇక్కడ ఎవరో కాదు, టీచరే. ఐ డిడెంట్ నో దిస్, నాకు అది తెలీదు అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు. ఓకే, సో ఈ రోజుల్లో మనం పక్కింట్లో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవట్లా, బికాస్ వీఆర్ లివింగ్ అ బిజీ లైఫ్. వెదర్ దే ఆర్ ఈటింగ్ ఆర్ నాట్, వెదర్ వాళ్ళు ఏదైనా ప్రాబ్లం వల్ల సఫర్ అవుతున్నారా, ఇవన్నీ మనం ఆలోచించట్లా. డైలీ వాట్ వీ డూ, we get up and we do our things, we get ready and we go to college, and later we come back and we play with our friends by going outside, or we spend, girls aithe most of the time they spend with the mobile or watching TV. Boys aithe bayatiki vellipoyi cricket ఆడుకుంటూ ఉంటారు. they don't think about their neighbors. but మన neighbors చాలా మంది ఫుడ్ లేని వాళ్ళు ఉంటారు, అది ఎవరో మనకి చెప్తే గానీ తెలీదు. చూడండి ఇక్కడ టీచర్ ఆ స్కాలర్ని పిలిచి మీ పక్కింట్లో ఫుడ్ లేక చాలా బాధపడుతున్నారంట అంటే, ఆ స్కాలర్ ఆన్సర్ చూసారా, నాకు తెలీదు అది. యా, వీ డోంట్ నో వాట్ ఆర్ నైబర్స్ ఆర్ డూయింగ్, హౌ దే ఆర్ సఫరింగ్, ఇవన్నీ మనకి పట్టించుకునేంత టైం లేదు, రైట్? సో వెన్ యు ఆర్ లివింగ్ ఇన్ అ ప్లేస్, యూ నీడ్ టు ఇంక్వైర్ అబౌట్ యువర్ సరౌండింగ్స్, the area where you are living, how they are living, okay, how people are living there, what are their problems, you need to know. అలా అని చెప్పేసి వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా వెళ్ళిపోయి మీకు ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా అని అడగండి. ఓకే, బట్ జస్ట్ ఎంపథైజ్ విత్ అదర్స్, వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ త్రూ, జస్ట్ స్మైల్ అండ్ ఇంటరాక్ట్. ఎవరైనా మనకి తెలిసిన వాళ్ళు కనపడితే మనం ఒక స్మైల్ ఇస్తాం కదా, దాట్స్ ఎనఫ్, మనం మాట్లాడిపోయినా చాలు. ఓకే, హూ ఆర్ గుడ్ నైబర్స్ వీ హ్యావ్ హియర్ ద క్వశ్చన్, హూ ఆర్ గుడ్ నైబర్స్, ఎవరు గుడ్ నైబర్స్? ఓకే, సీ హియర్, దే హెల్ప్ టు క్రియేట్ ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అండ్ కనెక్టెడ్నెస్. సీ మనకి పొరుగు వాళ్ళు ఉన్నారంటే మనతో పోట్లాడే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు, బట్ పొరుగు వాళ్ళు ఉంటే మనం సేఫ్గా ఫీల్ అవుతున్నామంటే దే ఆర్ గుడ్ నైబర్స్. ఓకే, చాలా మంది పేరెంట్స్ బయటికి వెళ్ళాలనుకుంటే మనల్ని ఇంట్లో ఒక్కళ్ళనే ఉంటే సో మన పక్కింటి వాళ్ళకి చెప్పెళ్తుంటారు కదా, కొంచెం కేర్ తీసుకోండి చూసుకోండి అని చెప్పేసి. ఓకే, మనం కూడా ధైర్యంగా ఉంటాం, మన పక్కింటి వాళ్ళకి మనతో మంచి రిలేషన్స్ ఉంటే, వాళ్ళు మంచిగా మనతో బాగా మాట్లాడుతూ ఉంటే, సో వీ ఫీల్ సేఫ్ టు లివ్ ఇన్ దట్ ప్లేస్. So those are good neighbors, those who are taking care of you. See, మన పేరెంట్స్ అంత కేర్ తీసుకోకపోయినా, సో వెన్ we are feeling bad, మనం బాధలో ఉన్నప్పుడు, if they come to us and if they support us, we call them as good neighbors. సో వాళ్ళు మంచిగా ఉండి సపోర్ట్ చేస్తే సరిపోదు కదా, వాళ్ళకు కూడా మనం పొరుగు వాళ్ళమే కదా, సో సేమ్ మనం కూడా చేయాలి. we have to make them feel safe. ఎప్పుడు మనకి తీసుకోవడమే అలవాటు, ఇవ్వడం ఉండదు. ఓకే, సో మీ నైబర్స్తో మీరు కూడా అలాగే ఉండండి. మేక్ దమ్ ఫీల్ దట్ లివింగ్ నియర్ టు యూ, లివింగ్ నెక్స్ట్ టు యూ ఈజ్ సేఫ్ టు దెమ్. ఓకే, సో గివ్ దమ్ దట్ ఫీలింగ్. యా, హియర్ వీ హ్యావ్ రైట్స్ ఆఫ్ నైబర్స్. మనకి మన క్యాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుందండి ఇండియాలో, దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. Race or religion. Race means nothing but caste.
వాళ్ళు మన క్యాస్టా కాదా, మన రిలీజన్నా కాదా? సో వి థింక్ అ లాట్. ఓకే. సో మీ పరుగు వాళ్ళు మీ క్యాస్టా కాదా, మీ రిలీజన్నా కాదా అన్నది మర్చిపోండి. క్రిస్టియన్స్, ముస్లిమ్స్, హిందూస్, సో వాళ్ళు ఏ అయినా సరే, సో మెయింటైన్ గుడ్ రిలేషన్షిప్స్. ట్రీట్ ఆల్ నైబర్స్ ఇన్ ఎ ఫెయిర్ అండ్ ఫ్రెండ్లీ మేనర్. వాళ్ళు హిందూస్, నేను క్రిస్టియన్, వై షుడ్ ఐ టాక్ టు దెమ్? వీ హ్యావ్ సర్టన్ ఫీలింగ్స్. సో వీ గెట్ దిస్ ఇంపాక్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ పేరెంట్స్. మీ పేరెంట్స్ నుంచి కనుక అదే ఇంపాక్ట్ వస్తుంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్ క్లియర్లీ, ఈవెన్ టు యువర్ పేరెంట్స్. మీ పేరెంట్స్ ఎడ్యుకేటెడ్ కాకపోతే టెల్ దెమ్ దట్ ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్, వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ గుడ్ రిలేషన్షిప్స్ అని చెప్పేసి యూ నీడ్ టు టెల్ దెమ్, రైట్? ఓకే. సో మెయింటైన్ గుడ్ రిలేషన్షిప్స్. డోంట్ థింక్ అబౌట్ దేర్ క్యాస్ట్ అండ్ రిలీజన్. ఓకే. అన్ని రిలీజన్స్ ఒకటే. ఎవ్రీవన్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ దేర్ ఓన్ ఎపిక్స్. మనకి డిఫరెంట్ గ్రంథాలు ఉన్నాయి. లైక్ క్రిస్టియన్స్ దే ఫాలో బైబిల్, హిందూస్ దే ఫాలో గీత, అండ్ ముస్లిమ్స్ దే ఫాలో ఖురాన్. సో ఎవ్రీథింగ్, ఈ 3 గ్రంథాలు, ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ రెడ్. మీకు కనుక బుక్స్ చదివే అలవాటు ఉంటే ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీవన్ టు రీడ్ ఆల్ దీస్ 3 books. ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు రీడ్ గీత, బైబిల్ అండ్ ఖురాన్. అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది ఏ గ్రంథం ఎలా చెప్తుంది అనేది. రియల్గా ఈ 3 చదివితే, అండ్ మనకి ఈ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసులు కూడా అవసరం లేదేమో. అండ్ వీ గెట్ దట్ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ దోస్ బుక్స్. ఓకే. సో ట్రై టు రీడ్ దెమ్. సో దెన్ యూ విల్ రెస్పెక్ట్ అదర్ రిలీజియన్స్ ఆల్సో. ఒక్క రిలీజన్కే స్టిక్ అయిపోయి మిగిలిన వాళ్ళంతా సిన్నర్స్ అని చెప్పేసి డిసైడ్ అవ్వకూడదు. అన్ని గ్రంథాలు చదవండి. ఓకే. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ ఎనీ అదర్ రిలీజన్, గీత చదవండి, ఖురాన్ చదవండి. వి హ్యావ్ ఖురాన్ ఇన్ తెలుగు ఆల్సో. డూ యూ నో దట్? ఖురాన్ ఓన్లీ ఉర్దూలోనే లేదు, తెలుగు ఖురాన్ కూడా ఉంది. సో యూ క్యాన్ రీడ్ ఇట్. అండ్ you all know that English and Telugu versions of Bible also available. Okay. Anni chadavandi, but don't underestimate any other religion. Adi takko religion, adi takko caste. Don't compare this, because we all are human beings. Kada? So caste gurinchi, religion gurinchi pakkana pettesi, maintain friendly relationship with your neighbors. Okay. Be helpful, friendly and cheerful to your neighbor. Yeah. ఎప్పుడైనా మీ నైబర్ కనిపిస్తే జస్ట్ గివ్ ఎ స్మైల్. ఓకే. అండ్ ఇఫ్ హీ ఈస్ నాట్ గివింగ్ స్మైల్, దెన్ జస్ట్ లీవ్ ఇట్. సమ్ డే దే విల్ అండర్స్టాండ్. అరే వాళ్ళు మంచిగా ఉన్నప్పుడు మనం ఎందుకు ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండాలి అని వాళ్ళకే రియలైజేషన్ వస్తుంది. ఓకే. బట్ బీ గుడ్. మన సైడ్ నుంచి మనం మంచిగా ఉంటే డెఫినెట్లీ వాళ్ళు కూడా ఒక రోజు మనతో మంచిగా ఉంటారు. ఓకే. Yeah. Here we have some instructions. When you see your neighbors, always smile and greet them. ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉండండి. నవ్వమంటే మరి ఎటకారంగా కాదు. ఓకే. జస్ట్ గివ్ ఎ స్మైల్ అండ్ గ్రీట్ దెమ్. ఓకే. వాళ్ళని పలకరించండి. సో వెన్ యువర్ నైబర్ ఈజ్ సెలబ్రేటింగ్ అ బర్త్డే ఆర్ బర్త్, సో వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరైనా పుట్టినరోజులు జరుపుకుంటున్నా, గో అండ్ కంగ్రాచులేట్ దెమ్. సో మనకి మీరు అఫోర్డ్ చేయగలిగితే యూ క్యాన్ గిఫ్ట్ సంథింగ్ టు దెమ్. ఓకే. షేర్ సమ్ స్వీట్స్ ఆర్ కేక్స్. ఎగ్జాంపుల్, వెన్ యూ సెలబ్రేట్ సంథింగ్, ఓకే, వెన్ యూ ఆర్ సెలబ్రేటింగ్ ఎనీథింగ్, జస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూట్. లైక్ చూడండి, ఇవన్నీ కంపల్సరీ అని కాదు. ఇక్కడ ఎందుకు మెన్షన్ చేశారు అంటే, జస్ట్ టు మెయింటైన్ గుడ్ రిలేషన్షిప్స్, వాళ్ళతో మంచి సంబంధాలు మెయింటైన్ చేయడానికి ఇవన్నీ. మనం ఏదన్నా ఫెస్టివల్ సెలబ్రేట్ చేస్తే షేర్ చేసుకోవడం, ఇలాంటివి చేస్తాం కదా జనరల్గా. సో వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్. సో ఇఫ్ యువర్ నైబర్ గోస్ ఫర్ వెకేషన్, ఆఫర్ టు కీప్ దేర్ మెయిల్, ఆర్ ఇఫ్ దే లుక్ వరీడ్, దెన్ ఆస్క్ ఇఫ్ యూ క్యాన్ హెల్ప్. మీ నైబర్స్ ఎవరైనా కొంచెం బాధగా అనిపిస్తే వాళ్ళతో మాట్లాడండి. సో మీరు కూడా షేర్ చేసుకోండి.
మేడం మనకి ఇవన్నీ ఎందుకు మేడం, అనుకున్న బాధలే ఎక్కువ, ఇట్లా ఫీల్ అవ్వద్దు ఎవరు. ఓకే. సో మనం ఒకరికి హెల్ప్ చేస్తే వాళ్ళు బాధలో ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ వెన్ వీఆర్ ఇన్ ట్రబుల్, వెన్ వీఆర్ ఇన్ సాడ్ మూడ్, డెఫినెట్లీ వి గెట్ దట్ హెల్ప్. వాళ్ళ నుంచే కాదు, ఫ్రమ్ ఎనీవేర్, ఎక్కడో చోటు నుంచి హెల్ప్ అనేది వస్తుంది. చూడండి, ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ వన్ థింగ్, దట్ మనం చేసే ప్రతి పని, the energy in the university, it is observing us. So when we are doing good, definitely the good will come back to us. But మనం మంచి చేస్తున్నా మనకి చెడు వస్తుంది అని డిసప్పాయింట్ అవ్వద్దు. Definitely one day that all good what you did, one day definitely it will come back to you. Okay, so share with your neighbors, talk to them, share their experiences, how they are feeling. So when they are going out, టేక్ కేర్ ఆఫ్ దేర్ హౌస్. సో వాళ్ళు బయటికి వెళ్తే ఎవరైనా దొంగలు పడ్డా పట్టించుకోకపోతే, ఓకే. సో జస్ట్ ఇంక్వైర్ అబౌట్ యువర్ నైబర్స్, వాళ్ళతో మాట్లాడండి. ఎప్పుడు మన వర్క్, మన ప్రపంచం, మన ఫ్యామిలీనే కాదు. సి పీపుల్ దోస్ హూ ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ ద వరల్డ్, లైక్ మదర్ తెరీసా. సో మనం అంతలా చేయకపోయినా జస్ట్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ అవర్ ఫ్రెండ్స్. మన ఫ్రెండ్స్ సాడ్గా ఉంటే అడుగుతాం కదా, ఎందుకు సాడ్గా ఉంటే. సో అలాగే మెయింటైన్ గుడ్ రిలేషన్షిప్స్. ఓకే, వాళ్ళు సీరియస్గా ఉంటున్నారు అని చెప్పేసి మనం కూడా మొహం మార్చుకుంటే we don't get that relationship, right? Good relationship we can't maintain. Okay, so maintain all these things. Yeah, how to meet your new neighbor. సో ఇక్కడ చూడండి, బాయ్ అండ్ గర్ల్. డెఫినెట్గా మన పొరుగింట్లోకి ఎవరైనా అమ్మాయో అబ్బాయో వస్తే చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాం కదా మనం వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి. అదే ముసలోళ్ళలో వస్తే వీ డోంట్ థింక్ అబౌట్ దెమ్. ఓకే, మామూలుగా మీ పొరుగింట్లోకి ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు వస్తే జస్ట్ గో అండ్ ఇంటరాక్ట్ విత్ దెమ్, ఆఫర్ దెమ్ సమ్ కాఫీ ఆర్ టీ. సో లైక్ దట్ ఇంటరాక్ట్ విత్ దెమ్. సో వాళ్ళకి కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తే మీకే అర్థమైపోద్ది. సో బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ బిహేవియర్ అండ్ ద వే హౌ దే ఆర్ టాకింగ్. సో డోంట్ గో ఆల్ ద టైమ్ అండ్ డోంట్ డిస్టర్బ్ దెమ్ ఆల్ ద టైమ్. అట్లీస్ట్ వన్స్ ఇన్ ఎ వైల్, అప్పుడప్పుడు వెళ్ళడం, మాట్లాడడం. జస్ట్ బయట కనపడినప్పుడైనా, పద్దాక ఇంటికి వెళ్ళిపోయినా కనపడినప్పుడైనా జస్ట్ పలకరించడం, మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఏంటి అని తెలుసుకోవడం. జస్ట్ టాక్ టు దెమ్. ఓకే, ఇంటరాక్ట్ విత్ దెమ్. ఓన్లీ అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు కనిపిస్తేనే కాదు మాట్లాడడం, బట్ ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు కనపడ్డా జస్ట్ ఇంటరాక్ట్ విత్ దెమ్. యా, సి దే ఆర్ నైబర్స్, హౌ దే ఆర్ షౌటింగ్. జనరల్గా మనకి నైబర్స్తో ఎక్కడ గొడవలు వస్తాయండి? ఇన్ బార్డర్స్ దగ్గర, స్థలాల దగ్గర, మీ చెత్త ఇటు వచ్చింది అని చెప్పేసి. ఓకే, సో ఇవి జనరల్గా జరుగుతూ ఉంటాయి. బట్ ఎప్పుడు గొడవ పడుతూ ఉంటే ఇంకేం జరిగినా మనం పట్టించుకోము. ఈ చిన్న చిన్న వాటికి మనం గొడవలు పడుతూ ఉంటుంటే వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చెప్పండి. ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ట్రబుల్ విత్ దెమ్, యా, we need to maintain good relationships. Though they have a wall, they are maintaining good relationships. See, here one neighbor is disturbing a lot. చూడండి, ఏదో సౌండ్ చేస్తున్నాడు పక్కన, చూడండి అతను ఎంత డిస్టర్బ్ అవుతున్నాడో. సో వెన్ యు ఆర్ ప్లేయింగ్ మ్యూజిక్ విత్ లౌడర్ వాల్యూమ్ అండ్ వెన్ యు ఆర్ డిస్టర్బింగ్, వాళ్ళు కనుక మన నైబర్స్ అదే సిచ్యువేషన్లో చాలా సాడ్గా ఉన్నారనుకోండి, ఇఫ్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ వెల్ ఎట్ దేర్ హోమ్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ లౌడ్ మ్యూజిక్, హౌ దే ఫీల్. సో ఇది నేను ఫస్టే చెప్పాను కదా పాయింట్, మన ప్రాస్పెక్ట్లోనే ఆలోచించుకోకుండా అదర్స్ ప్రాస్పెక్ట్లో కూడా ఆలోచించాలి. సో వెన్ వీ డూ దిస్, హౌ అదర్స్ దే ఫీల్, మీరు వాళ్ళ సిచ్యువేషన్లో ఉండి ఆలోచిస్తే డెఫినెట్లీగా వీ డోంట్ డూ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఎదుట వాళ్ళని బాధ పెట్టే విషయాలు మనం చేయం ఎప్పుడైతే మనం వాళ్ళ తరపు నుంచి కూడా ఆలోచిస్తాము. ఓకే,
యా, కొంతమంది నైబర్స్ ఉంటారండి, వాళ్ళని చూస్తే చాలా ముచ్చటేస్తుంది మనకి కదా. సో హౌ దే ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ యూ. కొంతమందిని చూస్తే కొట్టబుద్ధేస్తుంది అని మనకు ఓ సామెత ఉంది కదా తెలుగులో. సో దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. How your neighbors are influencing you. Okay, note it down. I discuss all these questions. Yeah, how they are influencing you is one question. How you are influencing them is another question. మనం కనపడంగానే కొంతమంది పారిపోతుంటారు కదా. సో బ్యాడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, మన వల్ల వాళ్ళు బ్యాడ్గా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయితే దే రన్ అవే ఫ్రమ్ అస్. సో అలా మనం బిహేవ్ చేస్తున్నామా, యూ నీడ్ టు అనలైజ్. ఓకే, యా. Students, I stopped sharing my screen. Hope you all are ready with the answers, that what kind of questions I discussed here. Are you ready to discuss with me? Okay, fine. Unkosari questions repeat chestanu. Note it down. We will interact. Okay, we'll interact with each other. Manam aa points gurinchi discuss chedamu. Again, I'm asking you questions, so check your notebook whether you wrote all these questions or not. First, I showed one picture. Okay, if you want it, I'll request Dilip sir to share it. And second, I asked one question. Talk about your family members. So those who didn't write this question, just write it now. ఎవరైతే ఈ క్వశ్చన్ రాసుకోలేదో రాసుకోండి ఇప్పుడు. You need to talk about your family members. Okay, note it down. And next, how your family is supporting you. That is the question I asked. How does your family support you? Next question, how do you support your family? మీ ఫ్యామిలీ మిమ్మల్ని ఎలా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఒక క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, మీరు మీ ఫ్యామిలీని ఎలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. టాకింగ్ అబౌట్ యువర్ నైబర్స్, వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ఓకే, how do your neighbors influence you, one question. And how you influence your neighbors, one more question. So totally how many questions we got? 1 2 3 4 5 6. Total 6 questions we have, and one picture, describing picture we have. So make sure that you all noted down. So shall we discuss them? Yeah, okay, I'll select members. Ramya. Dilip sir, can you unmute Ramya sir? Yeah, my name is Narayan. So you are from which college? Are you studying? Government Junior. Yes, Are ma'am. you intermediate? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. But you appear matured. Okay, fine. So only you connected from that device. Is there anyone? Yes, I am Meede- connecting you. Okay, మీరు ఒక్కళ్ళే ఉన్నారా, పక్కన ఎవరు లేరా? లేరు మేడం. Okay, నేను నా fine. ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ అయ్యాను. Okay, so why you are closing your mouth? నేను మాస్క్ పెట్టుకున్నాను మేడం. Okay, ఎవరు లేరు కదా, so no need mask for online class. Yes, yes, ma'am. Okay, Narayana, right? Your name? Yes, ma'am. Okay, fine, Narayana. Questions note చేసుకున్నారా? Yes, ma'am. ఓకే, సో ఏ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేస్తారు, మీరే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. Yes, ma'am. Family members are supporting to me for studying and everything to myself. Okay, so okay, your family is supporting. Okay,
ఫైన్, sir. ఇట్స్ గుడ్. ఎలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు? అంటే ఎవ్రీడే దే ఆర్ సపోర్టింగ్ ఫర్ క్యారేజ్ కానీ ఎవ్రీథింగ్, మనకు బుక్స్ చదువుకోమని కానీ మొత్తం ఓకే. బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. అంటే టు రీచ్ అవర్ గోల్ దే ఆర్ Yeah. ఎవ్రీడే అవర్ పేరెంట్స్ ఈజ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. దే ఆర్ గివింగ్ దేర్ సపోర్ట్. ఓకే, Yes, ఫుడ్ yes, దగ్గర yes, నుంచి మనీ, ఫైనాన్షియల్ గా కానీ అన్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకే ఫైన్, వెరీ yes, గుడ్. ma'am. సో యూ హ్యావ్ గుడ్ ఫ్యామిలీ. Yes, yes, ma'am. Okay then. So one more question. How you are supporting your family? Yes, ma'am. They are. No. Question They are. reverse chesanu. I am supported. Yes, I am supported to my family members for any work or everything. Some financial needs, any some work. Okay. Financially, you are helping. Okay. Not all, I am not supporting to financial. Our Okay. family members are agriculture, madam. Okay. Our family in our field work also. Our family. I am also Okay. doing that our field work. ఓకే, సో మీరు పొలానికి వెళ్ళి పని చేసి హెల్ప్ చేస్తున్నారు. అవునవును. ఓకే, సో ఓకే, దాట్స్ గుడ్. ఇంట్లో ఏదన్నా హెల్ప్ చేస్తారా? అవును మేడం, ఇంట్లో ఏదైనా వర్క్ మమ్మీ. చెప్తున్నప్పుడు మేము చేస్తుంటాం మేడం. అవును ఓకే. మేడం. Okay, very good, Narayana. So you are maintaining good relations with your family. So that decides your personality. Definitely గా Yes, ma'am. మనం ఇంట్లో హెల్ప్ చేస్తున్నామంటే we get that ability to help others also, and I appreciate you for that, Narayana. But help to your mother Thank you, also thank you. at home in kitchen and help her and talk to Yes. her. Not only father wise, not only financial wise, but at home also support your mother. Okay, thank you, ma'am. Narayana. Nice interacting with you and nice to meet you. Thank you, thank you. Okay. Yeah, we have a Sandhya here. Can you unmute her? A Sandhya. Dilip sir, did you find her? 24074. సంధ్య గారిని చూస్తున్నారు మేడం పేరు. ఎస్ 24074. ఓకే. Yeah. అన్మ్యూట్ చేశాను మేడం. Okay, fine. Sandhya, you got unmute option. Just unmute yourself and talk to me. Are you there, Sandhya? Or if you have any problem to unmute, just text. Chat box lo text cheyandi. Yeah. Not responding. Okay, fine. So note it down, Dilip sir, once. She is from which district also, we are not sure. Okay. Anyone voluntarily interact with me regarding these questions? Can anyone? Will you text me on chat box regarding the topic గురించి ఏదన్నా questions ఉన్నాయా? So you can debate with me also. నాతో గొడవ కూడా పడొచ్చు నేను ఏదన్నా తప్పు చెప్పుంటే. ఓకే, ఐఎమ్ రెడీ టు ఇంటరాక్ట్. మీరు గొడవ పెట్టకుండా నేను ఐ హ్యావ్ దట్ మచ్ పేషెన్స్ టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ ద టాపిక్. I don't feel at all. So is there anyone to discuss with me regarding the topic? నేను చెప్పాను కదా, బాయ్స్ కూడా హెల్ప్ చేయాలి ఇంట్లో మదర్స్ కి. హౌస్ క్లీనింగ్ అనేది ఓన్లీ గర్ల్స్ వర్కే కాదు అని. దాని గురించి ఎవరైనా బాయ్స్ నాతో గొడవ పెట్టుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు.
Is there anyone? మేడం మేము అబ్బాయిలు మేము ఎందుకు కూరగాయలు కట్ చేయాలి మేము ఎందుకు హెల్ప్ చేయాలి అని ఎవరన్నా అంటారా? జనరల్ గా వి ఫీల్ దట్ గర్ల్స్ ఆర్ వల్నరబుల్ కదా, గర్ల్స్ కొంచెం వీక్ గా ఉంటారు, దే డోంట్ గో అవుట్ సైడ్, దే డోంట్ క్యారీ హెవీ వెయిట్స్. అండ్ ఐ అగ్రీ విత్ దట్. మీకు ఇంట్లో హెల్ప్ చేయడం ఇష్టం లేకపోతే యూ కెన్ వర్క్ అవుట్ సైడ్ ఆల్సో. సో ఏదో ఒక విధంగా ఫ్యామిలీకి హెల్ప్ చేయడం. బట్ వెన్ యువర్ మదర్ ఈజ్ ఆల్సో వర్కింగ్, యూ నీడ్ టు హెల్ప్ హర్. మీ మదర్ కూడా బయట వర్క్ చేస్తున్నారంటే హౌస్ క్లీనింగ్ విషయంలో యూ నీడ్ టు హెల్ప్ హర్. ఓకే, ఎందుకంటే తను బోత్ ఎట్ హోమ్ అండ్ అవుట్ సైడ్ షీ హ్యాస్ టు మేనేజ్ కాబట్టి. ఇన్ దాట్ వే ఐ సెడ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ తిరుమల. సారీ, నారాయణ, ఐ థింక్. యా. Yeah, Jayant has doubt. Okay, I'll ask Jayant. Sir, unmute Jayant once. మేడం Yeah, Jayant, what doubt you have? అదే మేడం నేబర్స్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఉంది కదా మేడం. Yeah, influence. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఒకసారి Yeah. చెప్పండి మేడం, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. So I asked you a question actually. ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నారు, మీ నైబర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎలా ఉంది, మీరు ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నారు మీ నైబర్స్ ని అని అడిగాను కదా. ఎస్ మ్యామ్. రైట్? ఓకే, సో అది నీ క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదా? ఎస్ మ్యామ్. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మీన్స్ ద ఇంపాక్ట్. ఓకే, వాళ్ళు నిన్ను ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నారు, మీ నైబర్స్ నిన్ను ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నారు, నువ్వు ఎలా వాళ్ళని యు ఆర్ ట్రీటింగ్ దెమ్ బ్యాక్. సో ఇప్పుడు మీ ఇంటి దగ్గర మీ నైబర్స్ ఎవరో నీకు తెలుసా జయంత్? ఎస్ మ్యామ్. సో వాళ్ళ పేరు తెలుసా? తెలుసు మ్యామ్. మెన్షన్ చేయగలవా, లేకపోతే ఎవరైనా ఉన్నారా ఈ క్లాస్ లో మీ నైబర్స్? మెసేజ్ చేయగలను మేడం. ఎవరు? సంజీవ్. సంజీవ్. సో ఈస్ హీ ఆఫ్ యువర్ ఏజ్? ఇద్దరు ఏజ్ ఒకటేనా? ఓకే మేడం. ఓకే, సో సంజీవ్ ఎలాంటి అబ్బాయి? సంజీవ్ గురించి ఏమైనా చెప్తావా? ఎందుకు గుడ్ అని ఒప్పుకుంటున్నావు చెప్పు. We have certain reasons, right? If you are accepting a person as a good person. బాగా మాట్లాడతాడు మేడం. Okay, okay, that is one thing. Any more? అంటే ఏ డౌట్ వచ్చినా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మేడం. క్లాస్మేట్ కూడా మేడం. Okay, classmate Sanjeev. Okay, so what about his parents? అంటే హాస్టల్ మేడం, మా ఇంటి పక్కన హాస్టల్లో ఉంటాడు మేడం. Okay, he is living in hostel. ఎస్ మ్యామ్. What about you? You are living with your family or you are living in hostel? Family okay, madam. you are living with your family. Okay, but Sanjeev is living in hostel. Yes ma'am. Government hostel adi? Yes ma'am. అది గవర్నమెంట్ హాస్టలా లేకపోతే జనరల్ గా ఒక బాయ్స్ హాస్టల్? జనరల్ గా ప్రైవేట్ హాస్టల్ మేడం. ఓకే, ప్రైవేట్ హాస్టల్. సో హాస్టల్ కి నిన్ను అలౌ చేస్తారా? ఎస్ మేడం. సో సంజీవ్ తో ఎలా పరిచయం నీకు? అంటే క్లాస్మేట్ మేడం. పరిచయం మేడం. అది ఇక్కడ పక్కనే మేడం. ఓకే ఓకే, సంజీవ్. ఓకే, సంజీవ్ని పక్కన పెట్టే, హీఈస్ యువర్ క్లాస్మేట్. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ యువర్ క్లాస్మేట్. ఇంకెవరు లేరా మీ ఇంటి పక్కన నైబర్స్?
Jayant, unmute once. Okay. Dilip sir, once give him permission. He is saying that he is unable to unmute. Dilip sir, are you there? మేడం అన్మ్యూట్ చేశాను మేడం ఆల్రెడీ. Okay, Jayant. అయిపోయింది సార్. ఏంటి సార్? Jayant, interact here. So if sir is there, tell to sir that you are in online class. ఓకే మ్యామ్. Okay, so we are talking about the influence of neighbors. Okay, you said Sanjeev is your classmate, so I'm not talking about your classmate. Tell about your neighbors. ఇంకెవరు లేరా మీ ఇంటి దగ్గర ఒక హాస్టలే ఉందా? ఉన్నారు మేడం. Tell them about. నీకు అంటే అందరూ ఇష్టమేనా? All your neighbors, do you like all of them? ఎస్ మ్యామ్. ఒక్కరితో కూడా ఏ గొడవ లేదా నీకు? లేదు మేడం. అరే సచ్ ఏ గుడ్ బాయ్. చాలా గుడ్ బాయ్. అయితే ఎవరితో గొడవలు లేవు. సో అందరూ అలాగే ఉన్నారా లైక్ జయంత్? మిగిలిన స్టూడెంట్స్ జయంత్ లాగా ఎవరితో గొడవలు పెట్టుకోవట్లేదు? సంజీవ్ ఉన్నాడా పక్కన? జయంత్ నీ పక్కన సంజీవ్ ఉన్నాడా? వేరే రూమ్ లో ఉన్నాడు మేడం. ఆన్లైన్ క్లాస్. ఓకే ఓకే ఫైన్. సో నీ గురించి వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతారు? ఐ డోంట్ నో మేడం ఎలా ఫీల్ అవుతారు అనేది. ఓకే, సో తెలుసుకో, అడుగు హౌ యు ఆర్ ఫీలింగ్ అబౌట్ మీ అని. ఓకే మేడం. ఓకే, అది నేను క్వశ్చన్ లో రాయమన్నా. హౌ యు ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ దెమ్. జయంత్ వస్తున్నాడంటే అమ్మో బాబోయ్ జయంత్ వస్తున్నాడని పారిపోతారా? లేకపోతే జయంత్ వస్తే 2 జోకులు వేస్తాడు, అందరినీ నవ్విస్తాడు, హ్యాపీగా ఉంచుతాడు అనుకుంటారా? వీడు వస్తే బుర్ర తింటాడురా బాబు. సో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే ఇది, మన గురించి అవతల వాళ్ళు ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతున్నారు, మనం వస్తే పారిపోతున్నారా, మనం వస్తే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా మన కంపెనీని, ఇవి రాయాలన్నమాట. సో నీకు ఒక క్వశ్చన్కే ఆన్సర్ తెలుసు, మీ నైబర్స్ నీతో బాగుంటారు, బట్ నీ వల్ల వాళ్ళు ఎలా ఇంపాక్ట్ అవుతున్నారో నీకు తెలియదు. ఈ క్వశ్చన్ రేపు ఆన్సర్ చేయాలి నాకు. ఓకేనా జయంత్? ఓకే మ్యామ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ జయంత్. Yeah, Tirumala is mentioning about the feedback form. Tirumala? Okay, so Rajendra sir, so from Rajendra sir to everyone, we had a Google form. Okay, so if you check your chat box, you'll get this Google form. So Google form fill cheyandi regarding the class, and your details also should be there. So Jayant ki doubt ochindi నేను అడిగిన క్వశ్చన్స్ లో, సో he got clarity regarding it. Anyone has doubts regarding the topic? So today's topic is people and environment. Okay, environment means nothing but our surroundings, right? So regarding the topic, do you have doubts? So whatever I discussed, like thinking from others' prospect and how we are behaving with our parents at home, are we helping or not? So regarding all these topics, now you can discuss with me. Yeah, can I interact with we have baby Priya. I am from Girls College Chandragiri, madam. Okay, Chandragiri, I think are you alone or with some other students? ఇంకా స్టూడెంట్స్ ఉన్నారా సేమ్ డివైస్ నుంచి కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళు? ఓన్లీ Yeah, you. uన్నారు madam. How many are there?
Are why you are taking that much gap, yaar? Priya, యా మ్యామ్. ఎంతమంది కనెక్ట్ అయ్యారు ఆ డివైస్ నుంచి, చంద్రగిరి గర్ల్స్ కాలేజ్ నుంచి? ఒక 10 మెంబర్స్. Sir, unfortunately, again, it got muted. Can you unmute her again? Yes, madam. Okay. Okay, Priya, there are 10 members. We shared feedback form, right? ఓకే మ్యామ్. Chat box lo feedback form undi. So one by one fill it with their details. And questions ki answer chestava? యా మేడం. So I asked 6 questions, right? యా So మేడం. నేను 6 questions నాకొద్దు. ఫస్ట్ నేను ఒక పిక్చర్ షేర్ చేశాను కదా. ఎస్ మేడం. So can you describe that picture? యా మేడం. Dilip sir, can you share that picture on screen if you have a topic with you? The first picture. Okay. Okay, fine. We have some connection problems, I think, with Priya's network. Sandhya, she is not interacting anyway. Okay, Naga Srinivas Rao. Sir, unmute him. Hello. Hello. Srinivas, you are from which college? Vinukonda Government JR College, madam. Okay, Vinukonda means it's a Guntur district, right? Yes, madam. Okay, so just rename your name with your district name, okay, and your college name. So later, not now, but so when I started my session, I showed one picture in the beginning. Have you observed it? No, madam. Please. Malli okasari Okay. చూపి ఆ picture నేను చూడలేదు. Yeah, I'll share it again now. So this is the picture. Okay, madam. Srinivas? Okay. So చెప్పండి. don't read anything about the picture. Just observe the picture and tell me what you understood. ఏం అర్థం కావట్లేదా? అర్థమైంది మేడం. చెప్పు మరి, దాన్ని డిస్క్రైబ్ చేయి. మేడం, అతను తాడుని విసిరేయకూడదు అలా కట్ట. ఓకే, మరి ఏం చేయాలి? ఆ పైన ఉన్న అతను తాడుని ఒక పక్క పట్టుకొని ఇంకో పక్క అతనికి వేయాలి. ఓకే, అప్పుడు అతను పట్టుకొని తనని బయటికి లాగవచ్చు నీళ్ళలో నుంచి. బట్ అతను అనుకుంటున్నాడు తను హెల్ప్ చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నాడు. బట్ అది హెల్ప్ కాదు కదా మేడం. ఓకే, సో దీన్ని బట్టి నీకేమర్థమైంది? దాని గురించి అయితే చెప్పగలిగాను మేడం, కానీ ఓకే. సో నువ్వు జనరల్ గా ఎవరికన్నా హెల్ప్ చేస్తావా? చేస్తా మేడం. ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తావా? ఎవరికైనా హెల్ప్ చేసిన సిచ్యువేషన్ చెప్తావా? ఓకే మేడం. నేను జనరల్ గా మా ఇంటి దగ్గర వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తుంటాను మేడం. అదే, ఎలా చేస్తావు హెల్ప్? ఏ విషయంలో చేసావు హెల్ప్? అంటే ఏమైనా
గ్రాండ్ మదర్స్ ఉంటారు కదా పక్క ఇంటి దగ్గర ఓకే. ముసలి వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి యా. ఏమైనా టాబ్లెట్స్ కానీ ఎవరైనా తెచ్చిచ్చే వాళ్ళు లేకపోతే, టాబ్లెట్స్ ఓకే. కానీ సంథింగ్ ఎనీవన్ ఏదైనా, వాళ్ళు ఏదైనా నన్ను వచ్చి అడిగితే నేను ఓకే. వాళ్ళకి తెచ్చిస్తా ఉంటాను, మనం హెల్ప్ చేస్తా ఉంటాం. ఓకే. టాబ్లెట్స్ ఓకే. కావచ్చు, తెచ్చిచ్చి వెళ్ళిపోతావా? తెచ్చిచ్చి అంతే మేడం, ఇచ్చి వెళ్తాను. ఓకే. అవి దేనికి ఏంటి? అసలు వాళ్ళు ఏ టైంలో వేసుకుంటున్నారు ఇవేమి అడగవా? అడుగుతా మేడం, ఓకే. సో దట్ ఈస్ టాబ్లెట్స్ ఎందుకు టాబ్లెట్స్ మీకు ఎందుకు, ఇవన్నీ అన్ని అడిగి ఆ తర్వాత వాళ్ళ టాబ్లెట్స్ ఇచ్చి మీరు టైంకి వేసుకుంటున్నా లేదా అని అడిగి అప్పుడే వస్తాను. ఓకే. ఓకే శ్రీనివాస్, వెరీ గుడ్. ఒకవేళ కొంతమంది చాలా మంది డిప్రెషన్ లో ఉంటారు. వాళ్ళు ఏదంటే కొంచెం స్లీపింగ్ పిల్స్ గానీ అవి తెచ్చి పెట్టమన్నారనుకో, సో లేదు మనం రీజన్ తెలుసుకోకుండా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ పిక్చర్ లో తాడు విసిరేసి నీ చావు నువ్వు చావు అన్నట్టు వదిలేసినట్టు ఉంటది. ఓకే. సో యా శ్రీనివాస్, ఐ అండర్‌స్టూడ్ దట్ మనం ఏదన్నా తెచ్చి వాళ్ళకి ఇస్తున్నామంటే పర్పస్ కూడా తెలుసుకోవాలి. అది వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుందా లేదా అని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఈ పర్సన్ ఏమనుకుంటున్నాడంటే తను హెల్ప్ చేస్తున్నాడు అనుకుంటున్నాడు. తను జస్ట్ తాడుని విసిరేసి సో బయటకొచ్చేసేయ్ అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాడు. మనం కూడా కొన్నిసార్లు ఇలాంటి హెల్ప్సే చేస్తాం. సో విచ్ ఈస్ నాట్ యూజ్‌ఫుల్ టు అదర్స్. మనం ఫీల్ అవుతాం. యాహ్! నేను హెల్ప్ చేసేసాను. నేను వాళ్ళకి ఫుడ్ ఇచ్చానుగా, వాళ్ళు తినేస్తారు, హ్యాపీగా ఉంటారు. బట్ అది తినడానికి వీలుగా ఉందా వాళ్ళకి లేదా అని ఆలోచించం. సీ ఇఫ్ సమ్ బెగ్గర్స్ దే అప్రోచ్ అవర్ హౌసెస్ అండ్ ఇఫ్ దే ఆస్క్ ఫర్ ఫుడ్, మనం కొంచెం పాడైపోయిన అన్నం వేస్తుంటారు చాలా మంది. మనమే తినలేనిది వాళ్ళెలా తింటారు? కదా! సో ఇలాంటి సిట్యుయేషన్స్ నేనేదో హెల్ప్ చేసేసాను. కొంతమంది డ్రెసెస్ గాని, శారీస్ గాని చినిగిపోయినయి ఇస్తుంటారు పేదవాళ్ళకి. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ హెల్ప్ టు అదర్స్? So that is the meaning of this picture. Okay. So we feel that we are helping others, but that is not useful to others. Okay. Very good, Srinivas. I appreciate you for interacting with us. And thank you for sharing. And I appreciate you for helping others, helping your neighbors. Really good. So now try to change your name. Okay. Rename your device. If you have problem, you can interact with the sir in chat box. So sir will help you how to change your name with your district name. Okay. Thank you, Srinivas. Thank you. Okay, fine. So మనకి maximum అన్ని ఆన్సర్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. ఓకే. సో హౌ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్? మనకేమన్నా కొత్తవి తెలుసుకున్నామా ఈ క్లాస్‌లో? జనరల్‌గా అందరూ చెప్పేయే కాకుండా ఏదైనా కొత్తగా తెలుసుకున్నామా? సీ నా పర్సనల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ చెప్తాను. వన్స్ ఐ వాస్ చీటెడ్ బై వన్ ఆఫ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. Someone unmuted, I think. Srinivas, you unmuted. Mute it. Yeah, okay. Okay, నా పర్సనల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌లో ఐ వాస్ చీటెడ్ బై వన్ ఆఫ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. నేను చాలా బాగా నమ్మకం ఉన్న ఫ్రెండ్ నన్ను చీట్ చేశారు. ఓకే. సో ఐ రియల్లీ వెంట్ ఇంటు డిప్రెషన్. సో వెన్ ఐ హ్యాడ్ దట్ సిట్యుయేషన్ చాలా బాగా ఎక్కువ రోజులు ఆలోచించి అదే ఆలోచించి few days really I got hurt for that situation. So later when I started thinking from her side, so why she cheated me అదొక్కటే పట్టుకొని నా వైపే ఆలోచించకుండా సో తన వైపు నుంచి కూడా ఎందుకు తను ఇలా చేసింది అని చెప్పేసి ఆలోచించినప్పుడు అఫ్ కోర్స్ అవుట్ ఆఫ్ జెలస్ తను అలా చేసిన తన సిచ్యువేషన్లో తనకి ఆప్షన్ తప్పితే ఇంకేమీ లేదు. ఓకే. నన్ను చీట్ చేయడం తప్పితే ఇంకో ఆప్షన్ దొరకలేదు తనకి. సో దట్ ఈస్ ద సిట్యుయేషన్. సో నేను ఎప్పుడైతే తన గురించి ఆలోచించానో తనకు ఇంకో ఆప్షన్ లేదు నన్ను చీట్ చేయడం తప్పితే, అందుకని తను ఇలా చేసింది. సో దాని గురించి నేనెందుకు ఇంత హర్ట్ అవ్వాలి అని తన వైపు నుంచి ఆలోచించడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఐ స్టార్టెడ్ టు లూజ్ దట్ పెయిన్. ఓకే. అలా కొన్ని సిట్యుయేషన్స్ ఉంటాయి.
మనకి మన లైఫ్లో. సో ఓన్లీ మన సైడే కాకుండా ఎవరైనా మనల్ని బాధ పెడుతున్నారు అంటే థింక్ అబౌట్ దర్ మెంటల్ కండిషన్. వాళ్ళు ఎందుకు అలా చేస్తున్నారో ఆలోచించండి. ఎవ్వరూ ఇంటెన్షనల్గా మనల్ని బాధ పెట్టాలి అనుకోరు. ఒకవేళ వాళ్ళు మనల్ని నిజంగా ఇంటెన్షనల్గా బాధ పెట్టాలి అనుకుంటున్నారు అంటే మనం వాళ్ళకి ఏదన్నా ఎప్పుడైనా హర్టింగ్గా పని చేసి ఉంటాం, వాళ్ళు హర్ట్ అయ్యేలా ఏదో చేసి ఉంటాం. సో మనకి గుడ్ కమ్యూనికేషన్ అనేది, కొన్నిసార్లు కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ వల్ల కూడా అలాంటివి జరగవచ్చు. సో వెన్ యూ ఇంటరాక్ట్ విత్ దెమ్, మీరు వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి వై దే ఆర్ బిహేవింగ్, మీరు ఏదైనా ఎప్పుడైనా రాంగ్గా వాళ్ళతో బిహేవ్ చేశారా, సో వై దే ఆర్ గివింగ్ దట్ రెస్పాన్స్ అనేసి మీరు అనలైజ్ చేసి వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ అయితే డెఫినెట్గా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుతాయి. ఓకే, సో పీపుల్తో మంచి రిలేషన్షిప్స్ మెయింటైన్ చేయండి. ఎప్పుడు స్మైల్ ఇవ్వండి, మీ నైబర్స్ కనపడినా మీ ఫ్రెండ్స్ కనపడినా. మనకి క్లాస్లో కూడా చాలా మందితో గొడవలు ఉంటాయి. కోర్స్ కొంతమంది చాలా గర్వంగా ఉంటారు. ఏంటంటే వాళ్ళకే అర్థమవుతుంది మన బిహేవియర్ని బట్టి, ఓకే నేను గర్వంగా ఉంటున్నాను క్లాస్లో కాబట్టి పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ మీ అని చెప్పేసి. సో వాళ్ళకి తెలిసేలా అది బిహేవ్ చేయండి. వాళ్ళకి మంచిగా చెప్పండి, పాజిటివ్గా చెప్పండి. సో నీకు అన్ని మంచి హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయి, ఇఫ్ యూ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ప్రైడ్ నేచర్ ఇంకా చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి చెప్పండి. ఒకవేళ మనకు ఫ్రెండ్స్ ఎవరన్నా మనలో బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ చెప్పారు అంటే డోంట్ హేట్ దెమ్. ఇంకా ఎవరు చెప్తారు మనకి చూడండి, వెన్ ఐ ఇంటరాక్టెడ్ విత్ జయంత్, వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చెప్పాడు కానీ తను ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాడో చెప్పలేడు. ఓకే, సో మన బిహేవియర్ అవతల వాళ్ళని ఎలా ఇంపాక్ట్ చేస్తుందో మీరు తెలుసుకోవాలి. ఓకే, సో మీరు ఫ్రెండ్లీగా ఉంటున్నారా, జోక్స్ క్రాక్ చేస్తూ అందరితో అట్రాక్టివ్గా మాట్లాడుతున్నారా, మీకు మంచి సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఉందా, లేకపోతే ఎప్పుడు సీరియస్గా ఉంటారా అనేది మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ని అడిగితే చెప్తారు. ఆర్ ఈవెన్ యువర్ సిబ్లింగ్స్, మనకి ఎవరైనా బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఉంటే దే విల్ టెల్ us ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాము అనేది వాళ్ళు మనకి చెప్తారు. సో ఇన్ దాట్ వే యూ కెన్ చేంజ్ యువర్ పర్సనాలిటీ. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ రియల్లీ సీరియస్, someone is pointing that out, change your behavior. So and you are interacting with people, automatic ga vachestadi. And I already told you to read good books. First epics తో స్టార్ట్ చేయండి. మనకి ఎపిక్స్ ఉన్నాయి కదా, లైక్ బైబిల్, ఖురాన్ అండ్ గీత. స్టార్ట్ రీడింగ్ దెమ్. పర్లేదు, ఒక బుక్ మీద మనం మనీ స్పెండ్ చేస్తే అదేం వేస్ట్ అవ్వదు, బట్ డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ టీచ్ us సంథింగ్ గుడ్. ఓకే, సో స్టార్ట్ రీడింగ్. ఇంకా చాలా మనకి మంచి బుక్స్ ఉంటాయి. సో అవన్నీ అవి రాసిన వాళ్ళంతా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ బుక్స్ కానీ ఇంకేదైనా రాసిన వాళ్ళంతా మెయిన్ మన ఎపిక్స్ నుంచి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి రాసిన వాళ్ళే. సో దట్స్ వై ఐ సజెస్టెడ్ దోస్ 3 books. అన్ని రిలీజియన్స్ బుక్స్ చదవండి. సో దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ దే బిహేవ్. వేరే రిలీజియన్ వాళ్ళు ఎలా బిహేవ్ చేస్తారో, ఎలా ఆలోచిస్తారో మీకు అర్థమవుతుంది. బట్ వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ టైం, మనం టైం క్రియేట్ చేసుకుంటే డెఫినెట్గా మనకి టైం ఉంటుంది. లేదు నాకు అంత టైం లేదు, నేను సబ్జెక్ట్సే చదువుకోవాలంటే మనకి అంత చూడండి, ఒక 12 hours మన సబ్జెక్టే చదువుతుంటే మనకి ఉన్న సబ్జెక్ట్ మీద కూడా ఇంట్రెస్ట్ పోద్ది. సో మధ్య మధ్యలో రిలీజియస్ బుక్స్ కానీ ఏదన్నా కామిక్ బుక్స్ కానీ చదువుతూ ఉండండి. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు వాచ్ హెల్ బాయ్ మూవీ. ఓకే, సో మీరు హెల్ బాయ్ మూవీ చూస్తే డెఫినెట్గా ఎవరైనా చూసారా? నో వన్ టెక్స్టెడ్ దాట్. ఓకే, సో ప్రియా సెడ్ దట్ షీ హ్యాస్ నెట్వర్క్ కనెక్షన్. ఎవరైనా చూసారా? ఐఎమ్ నవ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్లో చూస్తున్నాను. హెల్ బాయ్ మూవీ ఎవరైనా చూసారా? ఓకే, వాచ్ ఇట్. సో వెన్ ఐ వాచ్డ్ హెల్ బాయ్ మూవీ, ఐ థింక్ ఓల్డ్ సిరీస్, ఫైనల్గా ఒక లైన్ ఇట్ రియల్లీ హార్ట్ టచింగ్. ఏంటంటే మనం ఎక్కడ పుట్టాము, ఏ సిచ్యువేషన్లో పుట్టాము అన్నది ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఎలా పెరిగాము అన్నది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి ఒక లైన్ ఉంటుంది. సో ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద హెల్ బాయ్ మూవీ చెప్పాను కదా, ఆ హెల్ బాయ్ మూవీలో మనకి హెల్ నుంచి ఒక బేబీని తీసుకొస్తారు, బట్ హ్యూమన్ ఎన్వైరన్మెంట్లో పెంచుతారు. సో వెన్ దట్ బేబీ గ్రోస్ అప్, పెద్ద అయిన తర్వాత ఇట్ ఫైట్స్ ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్.
అగైనెస్ట్ ఈవిల్ థింగ్స్. సో తను ఈవిల్ ప్రపంచంలో పుట్టినా సరే ఈవిల్కి వ్యతిరేకంగా పోరాడతాడు హ్యూమన్స్ కోసం. ఓకే. సో మనం పెరిగే ఎన్వైరన్మెంట్, మీకు నిజంగా మీరు పెరిగే ఎన్వైరన్మెంట్ నెగిటివ్గా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది మిమ్మల్ని అంటే ట్రై టు చేంజ్ దోస్ సిచ్యువేషన్స్. మీ పేరెంట్స్ కనుక కొంచెం అన్ఎడ్యుకేటెడ్ అయితే ఇంటరాక్ట్ విత్ దెమ్ అండ్ టెల్ దెమ్. మీరు మంచి మంచి బుక్స్ చదువుతుంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి మంచి బిహేవియర్ వచ్చేస్తుంది. సో వీ కెన్ టెల్ టు అవర్ పేరెంట్స్ ఆల్సో. నువ్వు చిన్నోడివి నాకు చెప్పేది ఏంటి అంటారు కొంతమంది. బట్ చిన్న పెద్ద తేడా కాదండి ఇక్కడ. బట్ హౌ వీఆర్ బిహేవింగ్, హౌ వీఆర్ థింకింగ్, మన థింకింగ్ లెవెల్స్. ఇప్పుడు చూడండి చాలా మంది ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్స్ ఉంటారు, కానీ వాళ్ళకి అదే బిహేవియర్ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏ బిహేవియర్ అయితే చిన్నప్పటి నుంచి ఉందో బట్ దే డోంట్ చేంజ్ దర్ బిహేవియర్. ఎవరైతే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ గుండా వెళ్తూ ఉంటారో వాళ్ళకి లైఫ్ అంటే ఏంటో అర్థమైంది. ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ లేకుండా పెరిగిన వాళ్ళకి లైఫ్ అంటే ఏంటో అర్థం కాదు. సో వాళ్ళ బిహేవియర్లో చేంజ్ ఉండదు. అలాంటప్పుడు మనం ఏదైనా మంచి బుక్స్ చదివి కొంచెం మంచి మాటలు వాళ్ళకి చెప్తుంటే వీ కెన్ బ్రింగ్ దట్ చేంజ్ ఇన్ దెమ్. ఓకే. సో చిన్న పెద్ద తేడా లేదు. మంచి చిన్నవాళ్ళు చెప్తున్నా మనం తీసుకోవాలి కదా. ఓకే. పెద్దవాళ్ళు కనుక బ్యాడ్గా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంటే వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చెప్పడం. మనం కమాండింగ్గా చెప్తే ఎవ్వరు వినరు, ఈవెన్ చిన్నవాళ్ళే వినరు, ఇంకా పెద్దవాళ్ళు ఎలా వింటారండి, అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్. ఓకే. సో వాళ్ళకి అర్థమయ్యే రీతిలో చాలా పేషెన్స్తో చెప్పాలి వాళ్ళకి అర్థం కావాలి అంటే. గట్టిగా అరిసేస్తూ చెప్తే ఎవరికి అర్థం కాదు. ఓకే. సో హ్యాబిచువేట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. Yeah, Jayant also has network problem. Okay, fine. Hope you all are filling that feedback form. Feedback form undi manaki ikkada. And Dilip sir, tell them to fill feedback form. And all request Dilip sir to share those links also. We have a lot of members. Just respond. Feedback form fill cheyandi. So how about the classes and your details we need in that feedback form. Any doubts regarding the sessions? If you are unable to interact with me now, you can interact with me there in the WhatsApp group also. But first fill the feedback form. Later we will share both the links. Giri Prasad. Sir, once check which responses we didn't get. Yeah, this government junior college, Irala, I think Chittoor district. There are a lot of girls, I think. Again, they are asking link. Regarding the topic, people and environment. ఎవరైతే ఈరోజు రెస్పాండ్ అవ్వలేదో ట్రై టు రెస్పాండ్ అట్లీస్ట్ టుమారో. ఓకే. అవి క్వశ్చన్స్ ఫిల్ చేయండి. మన గురించి మనం తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ రీడ్ సైకాలజీ బుక్స్, మీరు సైకాలజీ బుక్స్ చదివితే ఫస్ట్ ఎదుటి వాళ్ళని అర్థం చేసుకునే ముందు మనల్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అదే ఫస్ట్ చాప్టర్ ఉంటుంది సైకాలజీలో. నీ గురించి నువ్వు బాగా తెలుసుకుంటేనే ఎదుటి వాళ్ళ గురించి యూ క్యాన్ అనలైజ్. ఓకే. సో ద హార్మనీ బిట్వీన్ యూ అండ్ యువర్ ఇన్నర్ సెల్ఫ్. మీ ఇన్నర్ సెల్ఫ్ చెప్పేది ఒకటి, మీరు చేసేది ఒకటి, అలా ఉంటుంది కొంతమందికి. మిమ్మల్ని మీరు బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. మీకు ఏం కావాలి లైఫ్లో, మీరు ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు, ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ అనేది మిమ్మల్ని మీరు అనలైజ్ చేసుకోండి ఫస్ట్. అప్పుడు మనం ఎదుటి వాళ్ళని బాగా అనలైజ్ చేస్తాము. ఓకే. సో ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ కూడా అందుకే. మీకేం అర్థమైందో మిమ్మల్ని మీరు ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్లో ప్రజెంట్ చేసుకోండి. ఓకే.